Hallelujah. Welcome every one of you to this beautiful service. God bless you as you join in YouTube and Facebook. God bless you wherever you are. எங்கே நீங்கள் இருந்து இந்த யூடியூப்ல ஃபேஸ்புக்கில் எங்களோடு கூட இணைந்து கொண்டிருந்தாலும் சரி, இந்த ஆராதனையில் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை போது நீங்கள் உணரப் போகிறீர்கள். நம்ம எல்லாருமாக சேர்ந்து உற்சாகத்தோடு கூட தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது போல கர்த்தருடைய பிரசன்னத்திற்குள்ளே பாடல்களோடு துதிகளோடும் ஆராதனைகளோடும் நாம் நுழையலாம். Hallelujah. Sing this song with me. Come into His presence with thanksgiving in your heart and give Him praise. Hallelujah. இந்த பாடல் தெரியாமல் இருக்கலாம். இந்த பாடல் வரிகளை பார்த்து எங்களோடு கூட சேர்ந்து பாடுங்க. Come into His presence with thanksgiving in your heart and give Him praise and give Him praise. Come into His presence with thanksgiving in your heart. Your voice is raised. Your voice is raised. Give glory and honor and power unto Him. Jesus, the name above all names. Everybody give glory and honor and power unto Him. Jesus, the name above all names. Come into His presence with thanksgiving in your heart. You give Him praise and give Him praise. Come into His presence with thanksgiving in your heart. Your voice is raised. Your voice is raised. Give glory and honor and power unto Him. Jesus, the name above all names. Everybody join together. Give glory and honor and power unto Him. Jesus, the name above all names. Give glory, give glory and honor and power unto Him. Jesus, the name above all names. எல்லா மகிமை, எல்லா கனமும், எல்லா வல்லமை இயேசுவுக்கே. இயேசுவின் மேலான நாமத்திற்கே. One more time. எல்லா மகிமை, எல்லா கனமும், எல்லா வல்லமை இயேசுவுக்கே. இயேசுவின் மேலான நாமத்திற்கே. தேவ பிரசன்னத்தில் நன்றி உள்ள இதயத்தோடு துதி செலுத்துவோம். தேவ பிரசன்னத்தில் நன்றி உள்ள இதயத்தோடு துதி செலுத்துவோம். எல்லா மகிமை, எல்லா கனமும், எல்லா வல்லமை இயேசுவுக்கே. இயேசுவின் மேலான நாமத்திற்கே. எல்லாரும் பாடலாமா? எல்லா மகிமை, எல்லா கனமும், எல்லா வல்லமை இயேசுவுக்கே. இயேசுவின் மேலான நாமத்திற்கே. Sing it one more time. எல்லா மகிமை, எல்லா கனமும், எல்லா வல்லமை இயேசுவுக்கே. இயேசுவின் மேலான நாமத்திற்கே. Give glory and honor and power unto Him. Jesus, the name above all names. Give glory and honor and power unto Him. Jesus, the name above all names. Jesus, the name above all names. Come on, sing with me. Jesus, the name above all names. Last time. Jesus, Jesus, the name above all names. Hallelujah. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி உற்சாகமாக கர்த்தருக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம். Hallelujah. வேதம் சொல்லுகிறது, come into His presence with thanksgiving in your heart. இந்த மாதம் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிற ஒரு மாதம். ஏனென்று சொன்னால் நம்முடைய சபை பிறந்த ஒரு மாதம். 35 ஆண்டுகள் ஊழியங்களை முடிக்கிற ஒரு மாதம்.
உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து எல்லாரும் என்னோடு கூட இணைந்து கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்தி நன்றி உள்ள இருதயத்தோடு துதிப்பாடல்களை பாடி என்னோடு கூட கர்த்தரை நீங்கள் ஸ்தோத்திரங்கள். Rejoice in the Lord, lift up your hands in jubilation. Rejoice in the Lord, rejoice in the God of our salvation. This is a very very beautiful worship song. வேதம் சொல்லுகிறது, உங்கள் பரிசுத்த கைகளை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரங்கள். ஆகவே ஒருவேளை உங்கள் வீடுகளில் இருந்து நீங்கள் ஆராதித்துக் கொண்டிருந்தாலும் அப்படியே சேர்ல சோஃபால உட்காராம கொஞ்ச நேரம் என்னோடு கூட நீங்கள் முடிந்தால் தயவு செய்து எழும்பி நின்று உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி கைகளை தாட்டி உற்சாகமாக என்னோடு கூட பாடுங்கள். Rejoice in the Lord, lift up your hands in jubilation. Rejoice in the Lord, rejoice in the Lord, lift up your hands in jubilation. Rejoice in the Lord, rejoice in the Lord, rejoice in the God of our salvation. Rejoice in the Lord, rejoice in the Lord, lift up your hands in jubilation. Rejoice in the Lord, rejoice in the Lord, rejoice in the God of our salvation. Give him the glory, for he is a king. We are his people, his praises we sing. Rejoice in the Lord, rejoice in the Lord, lift up your hands in jubilation. Rejoice in the Lord, rejoice in the Lord, rejoice in the God of our salvation. ஆர்ப்பரிப்போ ஆர்ப்பரிப்போ கைகள் உயர்த்தி கர்த்தரையே ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் தேவன் நம் ரட்சகரே. அவருக்கே மகிமை செலுத்து, நாம் அவர் ஜனங்கள் துதிப்பாடு. ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் கைகள் உயர்த்தி கர்த்தரையே ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் தேவன் நம் ரட்சகரே. Rejoice in the Lord, rejoice in the Lord, lift up your hands in jubilation. Rejoice in the Lord, rejoice in the Lord, rejoice in the God of our salvation. Give him the glory, for he is a king. We are his people, his praises we sing. எல்லாரும் உற்சாகமாக கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம். Let's rejoice for the things he has done in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் எத்தனையோ நன்மைகளை செய்திருக்கிறார். இந்த சபையினுடைய வாழ்க்கையில 35 ஆண்டுகளாக கர்த்தர் செய்த நன்மைகள் ஏராளம் ஏராளம். விசுவாசிகளே, அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, உங்களுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் செய்த நன்மைகள் ஏராளம் ஏராளம். So this is the time to give glory to the Lord, because he is our king and we are his people, and his praises we sing today. Hallelujah. எங்கே இருந்தாலும் சரி, இந்த நேரத்தில் எங்களோடு கூட சேர்ந்து கர்த்தரை ஆராதிங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Hallelujah. Glory, glory, glory. He is Jehovah, the God of creation. He is Jehovah, the Lord God Almighty, the balm of Gilead, the rock of ages. He is Jehovah, the God that healeth thee. He is Jehovah, God of creation. He is Jehovah, Lord God Almighty, the balm of Gilead, the rock of ages. He is Jehovah, the God that healeth thee. He is Jehovah, God of creation. He is Jehovah, Lord God Almighty, the balm of Gilead, the rock of ages. He is Jehovah, the God that healeth thee. Sing hallelujah. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. He is Jehovah, Lord God Almighty. He is Jehovah, the God that healeth thee. He's the great I am, the God of Abraham, Jehovah Shalom, the God of peace I am, the God of Israel, the everlasting one. He is Jehovah, the God that healeth thee. அவர் நம்முடைய பரிகாரியாகிய தேவன், இருக்கிறவராக இருக்கிற தேவன்,
சமாதான கர்த்தர், நித்திய பிதா. Hallelujah. He is Jehovah, the God that healeth thee. Hallelujah. Everybody say, He is the great I am, the God of Abraham, Jehovah Shalom, the God of peace I am, the God of Israel, the everlasting one. He is Jehovah, the God that healeth thee. Sing with me. He is the great I am, the God of Abraham, Jehovah Shalom, the God of peace I am, the God of Israel, the everlasting one. He is Jehovah, the God that healeth thee. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. He is Jehovah, the God Almighty. He is Jehovah, the God that healeth thee. He is our provider, Jehovah Jireh, the God of salvation, the Messiah, the God of Israel, everlasting Father, God the Jehovah, the God that healeth you and me. Hallelujah. உங்களுடைய தேவைகள் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த நாளிலே அவர் உங்களுடைய தேவைகளை சந்திப்பார். ரட்சிப்பை கொடுத்த தேவன் உங்களுக்கு சுகத்தை கொடுப்பார், எல்லாவற்றையும் கொடுப்பார். விடுதலையோடு கூட கர்த்தரை இருக்கிற இடங்களிலே பாடி ஆராதிங்க. Our provider, Jehovah Jireh, God of salvation, God the Messiah, the God of Israel, everlasting Father, God the Jehovah, the God that healeth thee. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. He is Jehovah, Lord God Almighty. He is Jehovah, the God that healeth thee. பாடப்படையாவிட்டால் தமிழில் எங்களோடு கூட சேர்ந்து அவர் யெகோவா சிருஷ்டிகர்த்தர், அவர் யெகோவா சர்வ வல்லவர், கிளையத்தாய் கண்மலை தேவன், அவர் யெகோவா எந்தன் பரிகாரி. ஓ அல்லேலூயா, ஓ அல்லேலூயா, ஓ அல்லேலூயா, ஓ அவர் யெகோவா சர்வ வல்லவர், அவர் யெகோவா எந்தன் பரிகாரி. அவர் பெரியவர், ஆபிரகாம் தேவன், யெகோவா ஷாலோம் சமாதான கர்த்தர், இஸ்ரவேல் தேவன், நித்திய பிதா, அவர் யெகோவா எந்தன் பரிகாரி. ஓ அல்லேலூயா, ஓ அல்லேலூயா, ஓ அல்லேலூயா, ஓ அல்லேலூயா. அவர் யெகோவா சர்வ வல்லவர், அவர் யெகோவா எந்தன் பரிகாரி. எல்லாம் தருபவர் யெகோவா ஈரேவர், ரட்சிப்பின் தேவன், மேசியா கர்த்தர். He is the son of righteousness, he is the Insurian, he is the deliverer, and he is the one who heals. Hallelujah. அவரை விடுவிக்கும் கர்த்தர், அவர் யெகோவா, அவர் என்னுடைய பரிகாரி. The Lord who heals me. Hallelujah. எல்லாம் தருபவர் யெகோவா ஈரே, ரட்சிப்பின் தேவன், மேசியா கர்த்தர், நீதியின் சூரியன், விடுவிக்கும் தேவன், அவர் யெகோவா எந்தன் பரிகாரி. எல்லாம் தருபவர் யெகோவா ஈரே, ரட்சிப்பின் தேவன், மேசியா கர்த்தர், நீதியின் சூரியன், விடுவிக்கும் கர்த்தர், அவர் யெகோவா எந்தன் பரிகாரி. ஓ அல்லேலூயா, ஓ அல்லேலூயா, ஓ அல்லேலூயா, ஓ அல்லேலூயா. அவர் யெகோவா சர்வ வல்லவர், அவர் யெகோவா எந்தன் பரிகாரி. ஓ அல்லேலூயா, ஓ அல்லேலூயா, ஓ அல்லேலூயா, ஓ அல்லேலூயா. அவர் யெகோவா சர்வ வல்லவர், அவர் யெகோவா எந்தன் பரிகாரி.
Hallelujah, glory to God. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம். ஒருவேளை இதே போல சந்தோஷமாக உங்களால பாடி ஆராதிக்க முடியாவிட்டால், நான் பாட போகிற இந்த பாடல் சொல்லுகிறது, God will make a way where there seems to be no way. என்னுடைய வாழ்க்கையில எந்த ஒரு வழியுமே திறக்கவில்லையே, எல்லாம் அடைபட்டு இருக்கிறதே என்று சொன்னால், வேதம் சொல்லுகிறது, அவாந்திர வெளியை தண்ணீர் தடாகமாக மாற்றுகிற கர்த்தர் அவர். வனாந்திரத்திலே ஆறுகளையும் நீரூற்றுகளையும் உண்டாக்குகிற தேவன். God asked Prophet Jeremiah, is there anything hard for me to do? என்னால செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்று உண்டோ என்று கர்த்தர் கேட்டார். அருமையான மகனே, மகளே, உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் எவ்வளவு பெரிதா இருந்தாலும், எவ்வளவு கடினமாக இருந்தாலும் சரி, God will make a way. God will make a way today. இன்றைக்கு தேவன் உங்கள் வாழ்விலே ஒரு அற்புதத்தை செய்வார், ஒரு வழியை உண்டாக்குவார். சில வேளைகளிலே கர்த்தர் செய்கிற காரியங்கள் நம்முடைய கண்ணுக்கு தெரிவதில்லை. He works in ways we cannot see, but He will make a way for me. அறிக்கையிடுங்கள், எனக்கு ஒரு வழியை உண்டு பண்ணுவார், என் குடும்பத்திற்கு ஒரு வழியை உண்டு பண்ணுவார் என்று சொல்லி தைரியமாக சொல்லுங்கள். அவர் உங்களை அணைத்துக் கொள்ளுகிற தேவன், உங்களுக்காக ஜீவனையை கொடுத்த இயேசு கிறிஸ்து. ஹல்லேலூயா. வேதம் சொல்லுகிறது, மற்றெல்லாவற்றையும் மறலாமல் இருப்பது எப்படி? God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way in the wilderness. He'll lead me, and rivers in the deserts will I see. Heavens and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a பாதை காட்டுவார். பாதை இல்லா இடங்களிலும், பாதையே இல்லையே, நான் என் வாழ்க்கையில எப்படி முன்னேறுவேன் என்று கலங்கி நிற்கிறீர்களா? பரமனுடைய வழியை இதுவரைக்கும் நீங்கள் பார்த்திராமல் இருக்கலாம். கர்த்தர் எப்படி நடத்துவார் என்று சில வேளைகளிலே நம்மால புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. ஆனால் அன்புள்ள தேவன், அவர் எப்பொழுதுமே அன்புள்ள தேவன், நம்மை அரவணைக்கிற தேவன், மார்போடு அணைத்துக் கொண்டு என்னை நடத்தும் வழிகாட்டி, அன்பும் பலனும் தினம் நிறைக்க அதை காட்டுவார். மகனே, மகளே, ஹல்லேலூயா. கலங்காதிருங்கள். தமிழ்ல என்னோடு கூட சேர்ந்து பாடுங்க. பாதை காட்டுவார், பாதை இல்லா இடங்களிலும், பார்த்ததில்லை பரமன் வழியை, பாதை காட்டுவார். மார்போடு அணைத்துக் கொண்டு என்னை நடத்தும் வழிகாட்டி,
தினம் நிறைக்க பாதை காட்டுவார், பாதை காட்டுவார். Sing it again everybody. பாதை காட்டுவார், பாதை இல்லா இடங்களிலும் பார்த்ததில்லை பரமன் வழியை. பாதை காட்டுவார் அவர், மார்போடு அணைத்துக் கொண்டு என்னை நடத்தும் வழிகாட்டி. அன்பும் பலனும் தினம் நிறைக்க பாதை காட்டுவார், பாதை காட்டுவார். Do not worry about your situation this day. You may be going through the valley of death, the valley of sorrow. ஒரு இருட்டான சூழ்நிலை வழியாக நீங்கள் சென்று கொண்டிருக்கலாம். But always remember, Jesus who died for you on the cross, He is walking before you. He will open a door for you, my friend. Dear daughter, dear man of God, woman of God, dear children of God, dear family of God. God is still alive. Jesus is still alive to heal you, to deliver you, to bless you, prosper you. Do not worry about your situation. சூழ்நிலைகளை எல்லாம் ஓரமாய் வைத்துவிட்டு வனாந்திரத்திலே அவாந்திர வெளிகளிலே ஆறுகளை உண்டு பண்ணுகிற தேவன், வனாந்திர வெளிகளிலே தண்ணீரை உண்டாக்குகிற தேவன், பாதைகளை உண்டாக்குகிற தேவன் என் வாழ்விலும் அற்புதம் செய்வார் என்று நம்புங்கள். இந்த வரிகளை என்னோடு பாடுங்கள். அவாந்திர வெளி பெரும் பாதையாகுமே, வனாந்திரம் வயல்வெளியாய் மாறுமே. வானம் பூமி ஒழியும், அவர் வார்த்தை ஒழியாது. அதிசயம் காணுவாய் என்றே. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. ஆண்டவரே, யார் யாரெல்லாம் கஷ்டத்திலே, துன்பத்திலே, வேதனையிலே, பிரச்சனைகளை ஊடாய் சென்று கொண்டிருக்கிறார்களோ, இப்பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு பாதை திறக்கட்டும் ஆண்டவரே. வனாந்திரத்திலே ஆறுகளை உண்டு பண்ணுகிற தேவன், Lord, do a miracle right now, Lord. Let a supernatural miracle take place in their lives right now. In the name of Jesus we declare a miracle. ஒரு அற்புதத்தை உடைய நாமத்தினாலே நாங்கள் கட்டளையிடுகிறோம் கர்த்தாவே. எப்படிப்பட்ட கடினமான சூழ்நிலைகளாக இருந்தாலும் லாசருவே வெளியே வா என்று சொல்லி முடிந்து போன விஷயம், அதற்கு ஜீவன் கொடுத்தீரே. நீர் கட்டளையிட்ட பொழுது லாசரு உயிரோடு வந்தானே கர்த்தாவே, அதே போல இன்னைக்கு என்னோடு கூட ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் அற்புதங்கள் உண்டாவதாக, அதிசயங்கள் உண்டாவதாக. அதிசயம் நீ காணுவாய் இன்றே என்று நாங்கள் பாடினது போல இன்றைக்கு ஒரு அதிசயம் உடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில உண்டாவதாக ஆண்டவரே. That everyone who joins with me and worship you from the depth of their hearts receive a miracle, experience a miracle. In the name of Jesus, let healing take place, let deliverance take place, let prosperity come, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Wipe away their tears right now, Master. Fill them, Lord, with joy, peace, health, wealth and prosperity, in the name of Jesus. Oh Lord, we worship you. You alone are worthy to be praised. Oh, hallelujah. You are a wonderful God. Everybody worship the Lord. Lift up your hands and worship Him. Close your eyes, lift up your hands and worship the Lord. Hallelujah. இருக்கிற இடங்களிலே முழங்கால் படியிட்டு இல்ல கரங்களை உயர்த்தி எழுப்பி நின்று தேவாதி தேவனை ஆராதியுங்கள். Hallelujah. He alone is worthy to be praised.
அவரே ஆதியும் அந்தமும் அல்பாவும் ஒமேகாவுமானவர், இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும். ஹalleluya. என்றென்றைக்கு மாறாத தேவன். The word of God says Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Hallelujah. நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத கர்த்தர் அன்றைக்கு அற்புதங்களை செய்த தேவன் இன்றைக்கு உன்னுடைய வீட்டிலே அற்புதம் செய்வார், உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதம் செய்வார், உங்கள் குடும்பத்திலே அற்புதம் செய்வார் மகனே மகளே. Hallelujah. Don't focus at your situation. Turn your focus on Jesus. இயேசுவின் மீது உன்னுடைய கண்களை திருப்பு மகனே மகளே. அவராலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. Hallelujah. Ora mashandara mimana rakaturubo. Glory, glory, glory. Hallelujah, we worship you, Lord. Hallelujah, we worship you. Everybody say thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 Everybody worship Him. Hallelujah. We praise you. We worship you. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
are so beautiful, you are so wonderful. 35 ஆண்டுகள் ஊழியத்தை முடிக்கிற இந்த நாட்களிலே கர்த்தாவே, we bow at your feet and we worship you, Lord. With a grateful heart, Lord, we stand at your presence, oh Father. We thank you, Lord, we thank you for all that you have done in our lives and in the ministry and in the church and in the life of believers. Thank you, Lord, for raising people, leaders, pastors, missionaries, worship leaders, musicians from this church, Lord, through Revival Christian Ministries. Thank you, Father, for using me all these years, oh God, to bring glory to your holy name, oh Father. Hallelujah. We bow at your feet, oh God. We say thank you, thank you, thank you, thank you. ஸ்தோத்திர பலிகளை காணிக்கையாக செலுத்துகிற வேற நாங்க என்ன செய்ய முடியும் ஆண்டவரே? கொடாகொடி ஸ்தோத்திரங்களை, நன்றிகளை உடைய சமூகத்திலே நாங்கள் படைக்கிறோம் ஆண்டவரே. உமது நாமத்தை கர்த்தர் தொடர்ந்து மகிமைப்படுத்துவீராக. தொடர்ந்து இந்த சபை 36ஆம் ஆண்டுக்குள்ளே பிரவேசிக்கிற இந்த நேரத்தில் கர்த்தர் நீர் மகிமைப்படுவீராக. மோசேயின் இடத்திலே சொன்னீர் அல்லவா, என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும் என்று சொன்னீரே. அதே போல உம்முடைய சமூகம் எங்களுக்கு முன்பாக இந்த 36ஆம் ஆண்டிலேயும் செல்வதாக. உமக்கு அந்த பெரிய காரியங்களை செய்ய உம்முடைய நாமத்திற்கு மகிமை கொண்டு வர அடியேனுக்கும் கர்த்தாவே எனக்கு கொடுத்திருக்கிற ஆடுகள், மந்தை, நீர் கொடுத்திருக்கிற விசுவாசிகள், குடும்பங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் கிருபை செய்வீராக. கர்த்தர் இந்த துதி ஸ்தோத்திர காணிக்கைகளை ஏற்றுக்கொண்ட கிருபைக்காக நன்றி. துதிக்கான வல்லமை, மகிமை, புகழ் எல்லாவற்றை நாங்கள் உமக்கு செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன். இந்த செப்டம்பர் மாதம் சர்ச் பிறந்த மாதம் மாத்திரமல்ல, ஆண்டவர் இந்த சபையை 1986ஆம் ஆண்டு மாதத்தில் 7ஆம் தேதி பிறக்க செய்தாராக. இந்த மாதம் முழுவதையும் ஸ்தோத்திர மாதமாக நாம் அனுசரிக்கிறோம். த தேங்க்ஸ் கிவிங் மந்த். சபை மக்கள் நீங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள். நானும் கர்த்தர் என்னை 35 வருடங்களாக நடத்தின பாதைகள் எல்லாவற்றையும் நினைத்து கர்த்தருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆகவே இந்த நாளிலே நீங்கள் என்னோடு கூட இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸில் இணைந்திருப்பதை குறித்து நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நீங்கள் எந்த பட்டணங்களிலே, நாடுகளிலே, ஊர்களிலே இருந்து என்னோடு கூட இந்த ஆராதனையில் இணைந்திருந்தாலும் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. நல்லது ஒரு ஆராதனை நாம் இதுவரைக்கும் அனுபவித்தோம். இப்பொழுது கர்த்தருக்கென்று காணிக்கைகளை கொண்டு வருகிற நேரம். ஆகவே சபை கூடுதல் இல்லாதபடியினாலே ஆன்லைனில் காணிக்கைகளை கொடுக்க விரும்புகிறவர்கள் நீங்கள் ஜிபே மூலமாக கொடுக்கலாம். 9944912055 என்ற எண்ணிலே உங்களுடைய காணிக்கைகளை செலுத்தலாம். இல்லாவிட்டால் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், நெட் பேங்கிங் பண்ண விரும்புகிறவர்கள் இந்த யூடியூப்பில் பைபிள் ஜேக்கப் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்குள்ளே நீங்கள் போனீங்கன்னா கனரா பேங்க் அக்கௌண்ட் அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் ஆர் கிவன் தேர். யூ do your fund transfer or net banking through that account. God bless you. அது மட்டுமல்ல, திருச்சியில் இருக்கிற சபை மக்கள், வெல்விஷர்ஸ், ஊழியத்தை நேசிக்கிற மக்கள், நீங்கள் எங்களுடைய சபை பிஷப் பீவர் கல்லூரி அருகிலே இருக்கிறது. நீங்கள் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரைக்கும் ஆலயத்திலே வந்து ஜெபித்து காணிக்கைகள் கர்த்தருக்கென்று கொடுத்து நீங்கள் செல்லலாம். கர்த்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. அன்பின் தகப்பனே, 35 ஆண்டுகள் இந்த ஊழியத்தை கர்த்தர் நீர் நடத்த எத்தனையோ பள்ளங்கள், மேடுகள், கர்த்தாவே எத்தனையோ திருப்பங்கள், எத்தனையோ உயர்வுகள் எல்லாவற்றின் மத்தியிலேயே நீர் எங்களோடு கூட இருந்தபடினால் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. இப்போதும் உடைய பிள்ளைகள் கொடுத்திருக்கிற ஸ்தோத்திர காணிக்கைகள், விசேஷித்த பொருத்தனை காணிக்கைகள், தசம பாகங்கள், வாட்எவர் இட் இஸ் லார்ட், கர்த்தர் நீர் கரம் நீட்டி ஆசீர்வதி. வார்த்தையின்படி இடம் கொள்ளாமற் போகும் மட்டும் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து உயர்த்துவீராக. அவர்கள் கையிட்டு செய்கிற வேலைகள், சம்பாத்தியங்கள், அவருடைய பிஸ்னஸ், என்னென்ன காரியங்களை செய்கிறார்களோ எல்லாவற்றிலையும் மிகுந்த வருமானம் அவர்களுக்கு உண்டாயிருக்கும்படிக்கு
உடைய ராஜ்யத்திற்கு என்று விதைக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் பன்மடங்கு நீர் ஆசீர்வதி. கரங்களிலே எங்களை தாழ்த்தி ஒப்புக்கொள்கிறோம் ஆண்டவர். பரிசுத்த ஆவியானவர் தொடர்ந்து இந்த ஆராதனையை நடத்தி தருவீர். துதிக்கன வல்லமை மகிமை புகழ் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் உமக்கு செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே மகிழ்ச்சி. ஹல்லேலூயா, glory to God. கடந்த வாரத்திலே அநேக சாட்சிகளை நீங்கள் கேட்டீர்கள். சொன்னால் ஸ்தோத்திர மாதம் என்று சொன்னால் கர்த்தருக்கு வெறும் காணிக்கைகளை கொடுப்பது மட்டுமல்ல, பொருட்களை கொண்டு வருவது மட்டுமல்ல. தாவீது சொல்லுகிறார், கர்த்தர் எனக்கு செய்த உபகாரங்களுக்காக நான் என்ன செய்வேன்? ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவர் செய்த நன்மைகளை எல்லாம் நான் விவரிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். ஆண்டவருக்கு காணிக்கைகளை கொண்டு வருவது நம்முடைய நன்றியறுதலை காட்டுகிறது, இல்லை என்று சொல்லவில்லை. சில நேரத்தில் பொருட்களை கொண்டு வந்து கொடுக்குறோம். ஆனால் அது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நம்முடைய வாய்களை திறந்து கர்த்தர் எனக்கு இந்த சபையின் மூலமாக இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்தார். இந்த ஆலயத்திலே நான் வந்து கர்த்தரை ஆராதித்த பொழுது கர்த்தர் என்னை தொட்டார். செய்தி வேளையிலே கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசினார். ஜெபிக்கும் பொழுது தேவனுடைய அபிஷேகம் என் மீது இறங்கி வந்தது என்று சொல்லி நம்ம எல்லாரும் முன்னாடி சாட்சி சொல்கிறோம் பாருங்க. அதுதான் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவது. இயேசு சொன்னார், இந்த ஜனத்திற்கு முன்பாக என்னை குறித்து சாட்சி சொல்லுகிறவனை குறித்து நானும் பிதாவின் முன்பாக அறிக்கையிடுவேன் என்று சொன்னார். ஆகவே ஜனங்கள் முன்பாக வெட்கப்படாதபடிக்கு கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை நம்ம சொல்கிறோம் பாருங்க. அதுதான் கர்த்தரை உயர்த்துவது. அது கர்த்தருக்கு மிகவும் பிரியமானது. உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலி என்று நாம் அதைத்தான் சொல்லுவோம். இப்பொழுது நம் மத்தியிலே ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக சகோதரர் ஜேம்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டி நம் மத்தியிலே வந்திருக்கிறார்கள். சபையினுடைய மூத்த அங்கத்தினர் அவர்கள். மிகவும் எங்களை உற்சாகப்படுத்துகிற நல்ல ஒரு சிநேகிதர்கள், நண்பர்கள். ஆவிக்குரிய விதத்தில் மிகவும் எங்களை என்கரேஜ் பண்ணுகிற ஒரு wonderful couple. We love them so much. So happy to have them here. இப்பொழுது அவர்கள் சொல்லுகிற சாட்சிகளை, சபையின் மூலமாக பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்களை அவர்கள் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறார்கள். அவைகளுக்காக நாம் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். அவைகளை நம்ம கேட்கலாமா? இப்பொழுது நம் மத்தியில் பிரதர் ஜேம்ஸ் குடும்பத்தார் அவர் துணைவியாரோடு வந்திருக்காங்க. ஆர்சிடபிள்யூசி அவங்களுக்கு என்னென்ன ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்துருக்கிற, எப்படிலாம் அவர்கள் நன்மைகளை பெற்றார்கள் என்று நம்மளோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறார்கள். வெல்கம் பிரதர் ஜேம்ஸ். வெல்கம் சிஸ்டர் கிறிஸ்டி. ஸோ இட்ஸ் நைஸ் டு ஹாவ் யூ ஹியர் டு டெஸ்டிஃபை காட், டு க்ளோரிஃபை காட். ஸோ சிஸ்டர், நீங்கள் சொல்லுங்கள், ஆர்சிடபிள்யூசி சர்ச் நம்ம சபை உங்களுக்கு எப்படி ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்குன்னு? முதலாவது என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் சிஸ்டர். 35 வருடங்களாக இந்த பாதையில் பாஸ்டர் அதிகமான கஷ்டங்கள் எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஆண்டவருக்காக ஓடி வந்ததை நினைக்கும் போது அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமான பிரயோஜனமுள்ள சபையாக இந்த சபையை கொண்டு வந்ததுக்காக முதலாவது தேவனுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். உங்கள் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துதலையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் சிஸ்டர். அது மட்டுமல்ல, எங்களுக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமான சபையாக இந்த சபை விளங்கியதற்காக நன்றி சொல்கிறேன். 2016ஆம் ஆண்டு முதல் நான் இந்த சபையை அறிந்திருக்கிறேன். எனக்கு என்னுடைய கணவருடைய அண்ணன் மூலமாகத்தான் பாஸ்டருடைய பிரசங்கம் எப்படி என்னங்கிறத பார்த்துட்டு நாங்கள் வேறு ஊரில் பணி விஷயமாக இருக்கும்போது பாஸ்டருடைய மெசேஜெல்லாம் அவர் எங்களோட பேசுவார் ஃபோனில். அதை வச்சு தான் இவர் இவ்வளோ தூரம் மெசேஜ் கொடுக்குற ஒரு பாஸ்டரை நம்மளும் பார்க்கலாமேன்னு நாங்கள் எப்போல்லாம் திருச்சி வரும்போதெல்லாம் பாஸ்டருடைய மெசேஜை சண்டே சர்வீஸ் அட்டன் பண்ணாமல் போகிறதில்ல. அதுலேருந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஈடுபாடு. கர்த்தருடைய சித்தம் நாங்கள் திருச்சியில் வந்து செட்டில் ஆகணும்னு. அது மாதிரி செட்டில் ஆனோன்னா என் பையனும் இங்கே பிஆர்க்கு பண்ணிக்கிட்டு இருந்த அந்த டைமில் இங்கே வந்து நாங்கள் செட்டில் ஆனோன்னா ரெகுலராக இங்கே வர ஆரம்பித்தோம். இங்கே வந்ததுலேருந்து பார்க்கும்போது பாஸ்டருடைய ஊழியங்கள் வித்தியாசமான முறையில் எல்லாருக்கும் அடிமட்டத்து மக்கள்லேருந்து பெரியவர்கள் வரைக்கும் அவர் எவ்வளோ நேசித்து எவ்வளோ அமைதியாக அவங்களோட அப்ரோச் பண்ணி நல்லா கொண்டுட்டு போகிறாருங்கிறத பார்க்க முடிஞ்சது. சிறு பிள்ளைகள் மத்தியில் ஊழியம், வாலிபர்கள் மத்தியில் ஊழியம், அது மட்டும் இல்லை பெண்கள் ஆண்கள் இவங்களுடைய ஐக்கிய சபையெல்லாம் உருவாக்கினார். இதெல்லாம் விட எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா, இந்த சீனியர் சிட்டிசனுக்கு தனி ஊழியம் நடத்தினார், தனி ப்ரேயர் நடத்தினார். வாரம் நடக்கும். அதோட சாப்பாடு அவங்களையும் கூட்டிகிட்டு போய் ஊழியத்தில் பங்கேற்க செய்தார். அது எங்களுக்கு ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்தது. அதில் தான் நாங்கள் ரொம்ப அசைக்கப்பட்டோம். பாஸ்டர் வந்து எல்லா
வயசானவங்கள இப்போ வீட்டிலையே ஒதுக்கி வைக்கிற காலம். ஆனால் பாஸ்டர் வந்து எங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு வயசானவங்கள 60+ யார் யாரோ வாங்கன்னு அவங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்ணி, அவங்களுக்காக நம்மளாம் ஓல்டேஜ் ஹோம் போய் எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து மெசேஜ் கொடுக்கலான்னு கூப்பிட்டாரு. அது எங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. அது மட்டும் இல்லை, ஒரு ஏழை ஹாஸ்டலில் போய் அந்த பிள்ளைகளுக்கு நம்ம சாப்பாடு கொடுத்து அவங்களுக்கு மெசேஜ் கொடுத்து இதெல்லாம் பண்ணார். அதோடு வந்து யார் இடத்துல சின்ன டேலண்ட்டோ பெரிய டேலண்ட்டோ யார்கிட்ட என்ன டேலண்ட்ஸ் இருக்கோ அதை அவர் உடனே கேட்ச் பண்ணி அவங்கள கூப்பிட்டு தைரியப்படுத்தி உங்களால் முடியும் செய்யுங்கன்னு எங்களை பப்பட் ஷோவுக்கு கூட அப்படி தான் கூட்டிகிட்டு போய் ஒவ்வொரு இடங்களுக்கும் எங்களை பயன்படுத்தினார். அதுபோல் நான் ஒரு பாஸ்டர், நான் ஒரு பெரிய போதகராக இருக்கேன், 35 வருஷம் கடந்து வந்திருக்கேன். என்னுடைய புகழ் வந்து மற்றவங்களுக்கு போயிடக்கூடாது. அது மாதிரி பாஸ்டர் ஒரு நாள் நினச்சதில்ல. இங்கேருந்து நிறையா ஒரு ஆலமரம் மாதிரி இங்கேருந்து நிறைய வாலிபர்கள் எழும்பி அநேக இடங்களுக்கு ஃபாரின் கூட போய் ஊழியம் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. அதை நான் அநேக இடத்துல பார்க்குறேன். எங்களுடைய டீச்சர்ஸுடைய குழந்தைங்களே இங்கே பிஷப் கீப்பர் காலேஜில் படிக்க வருவாங்க சிஸ்டர். அப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த குழந்தைங்களாம் இங்கே தான் வந்து மெசேஜ் கேட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவங்க மெசேஜ். யூத்துக்குன்னு பாஸ்டர்னா நம்ம திருச்சியில் இவரை தவிர அடிச்சுக்க முடியாது அப்படியெல்லாம் சொல்லி வாலிப பிள்ளைகள் சொல்கிறத கேட்டிருக்கேன். என் பையனும் இதில் வரமாட்டானா, இப்படி ஒரு வாலிப பையனா இந்த சபையில் எழும்ப மாட்டானான்னு நினச்சிருந்தேன். ஆனால் கர்த்தருடைய கிருபையினால் பாஸ்டர்கிட்ட வந்து அவன் பழகவும் வீடியோ கவரேஜ் எடுக்கவும் உதவி செஞ்சார். இதெல்லாம் பாஸ்டர் அவனுக்கு கொடுத்த ஊக்கம்தான் காரணம். ஏன்னா ஷையாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க வாலிப பிள்ளைகள். ஆனால் அவங்கள வந்து தேத்தி அவங்கள அரவணைச்சு இந்த அளவுக்கு எத்தனையோ பேரை கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறாரு. இதெல்லாம் வந்து இந்த சபையில் மட்டும்தான் இதை நான் அதிகமாக பார்க்குறேன். அதிக கனிகளை பாஸ்டர்கிட்ட இருந்து நிறைய பேர் பறித்து கொண்டு போய் இருக்கிறோம். இது வந்து கர்த்தருக்காக அவர் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிறது தான். ஒரு கற்பாறையை போல் நிற்கிறார். அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்குது. இவர் மூலமாக எங்கள் குடும்பத்தில் எந்த நிலையில் நாங்கள் சோர்ந்து இருக்கிறோமோ அப்போ வந்து பாஸ்டரோட மெசேஜ் போட்டால் உடனே எங்களுக்கு கர்த்தர் எங்களோடு பேசுகிறத நாங்கள் உணர்வோம். தேவனுடைய வார்த்தையை ஆப்டாக அப்படியே சொல்கிறாரு. அது எங்களுக்கு ரொம்ப ஆறுதலையும் எங்களுக்கு மனமகிழையும் கொடுக்கறதா இருக்குதுங்க சிஸ்டர். அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஆராதனையும் ரொம்ப அதிகமாக நான் ரசிக்க ஆரம்பித்தேன். எல்லா நிலையிலையும் பாஸ்டர் நல்ல பாடல் திறன் மட்டும் இல்லை, ஒருத்தருக்கே எப்படி இவ்வளோ திறமையை கொடுத்துருக்காங்கன்னு கூட நான் ஆச்சரியப்பட்டது. தேவன் வந்து அந்த அளவுக்கு பாடல்லையும் சரி, இசை ஞானம் மற்றும் ஊழியம் எல்லா இடமும் வட இந்தியாவில் போய் ஊழியம் பண்ணுறார். இன்னும் பல வாலிபர்களுக்கான முகாம்களை வச்சு வருஷம் வருஷம் நடத்துகிறாரு. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எவ்வளோ பாரம், ஆத்மா பாரம் இருந்தால் இதெல்லாம் பாஸ்டரால் செய்ய முடியும். இந்த சபையை எப்படி அழகாக வழி நடத்தி கொண்டுட்டு போனாருங்கிறத ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் ரசிப்போம் சிஸ்டர். தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரதர் ஜேம்ஸ். உங்களோட வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் எப்படியெல்லாம் இந்த சபை மூலிமா ஆசீர்வாதங்களை கொண்டு வந்தாருன்னு எங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்க. பொதுவாக சர்ச்சு போகிறதுனா கொஞ்சம் போர் அடிக்கும். நாங்கள் பல சபைக்கு பல இடத்துலலாம் ஆராதனை அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கோம், எல்லாமே செஞ்சுருக்கோம். சர்ச்சுனாவே கொஞ்சம் போரிங்காக தான் இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் மற்ற சபையில் போகும்போது என்னென்னா, நாங்கள் சர்ச்சுக்கு போகும்போது லெஷர்லேயே கிளம்புவோம், இந்த வர்ஷிப்லாம் முடியட்டும் அப்புறம் போய் ஏதோ செய்திக்கு போனால் கூட போதுன்ற அலட்சியத்தில் தான் இருப்போம். ஆனால் இங்கே அப்படி முடியல. இந்த வர்ஷிப்பை மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் அதுக்கேற்றபடி நாங்கள் தயார்படுத்தி இங்கே வருவோம். பாஸ்டருடைய சிஸ்டருடைய வர்ஷிப்பு மற்றும் எல்லா வர்ஷிப்பும் நல்லாயிருக்கும். பாஸ்டர் ஜெய்சனுடைய வர்ஷிப்பு எல்லாமே நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்கும். அப்படியே மெய்மறந்து ஆவியில் நிரம்பி பாஸ்டர் எப்போ அந்த படிக்கட்டில் ஏறி அந்த புல்பீட்டில் வந்து மெசேஜ் கொடுப்பாருன்னு ரொம்ப ஆவலாக இருப்போம். இன்றைக்கி என்ன மெசேஜ் வரப்போகுதுன்னு சொல்லி. பொதுவாக அந்த மெசேஜ் வந்து என்னென்னா என்னமோ எங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட மெசேஜாக நான் நினைப்பேன். ஏன்னா அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். அது இல்லாமல் சில வசனங்கள், பைபிள் வசனம் சொல்லும் போது இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்குமே, ஏன் நமக்கு இது தோணலை அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கும். அதான் அந்த மெசேஜு அந்த வர்ஷிப்பெல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போனால் கூட
இதே தாட் எங்களுக்கு லிங்கர் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்புறம் வந்து எங்கள் பிரதர்ஸு, எங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸு எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி இந்த மெசேஜை ஷேர் பண்ணுவோம். ஓரளவும் ஷேர் பண்ணுவோம், அது இல்லாமல் லிங்க் அனுப்பி ஷேர் பண்ணி நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. இந்த கடந்த மாதம் இந்த கொரோனாவில், அதாவது ஏப்ரல் மாதம் கொரோனாவில் என்னுடைய ஓன் பிரதர், அவங்க மனைவி, கொஞ்சம் கேப்பில் எங்கள் அம்மா, இது போல் ஒரு ரொம்ப நெருங்கின ஒரு 6 பேர் இறந்து போயிட்டாங்க. அப்போ தான் எனக்கு ரொம்ப அப்செட் ஆகிடுச்சு. ரொம்ப நான் ஃபீல் பண்ணேன். என்னால் அது ரெக்கவர் ஆக முடியல. என்ன பண்ணுறது போது தான் பாஸ்டருடைய வென் திங்ஸ் டோன்ட் கோ வெல் என்ற அந்த மெசேஜ் கேட்டேன். அப்போ அந்த மெசேஜ் கேட்டோன்னே எனக்கு அப்படியே ஆறுதலாக இருந்துச்சு. அதில் ஒரு பாஸ்டர் தன்னுடைய 3 பிள்ளைகளை இழந்துட்டு ரொம்ப சோகமாக இருந்தப்போ இன்னொரு பாஸ்டர் போய் பார்க்கும்போது என்ன பேசுறதுனே தெரியல அப்படின்னு அவர் சொன்னாராம். அப்புறம் கொஞ்சம் கேப் கிடச்சி போகும்போது அவர் சொன்னாராம், என்னுடைய இந்த துன்பத்தை வந்து வழியாக நான் ஆண்டவரை இன்னும் கிட்டி சேர்றேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னாங்க. அப்போ தான் நான் திங்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன், நிறைய திங்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன். இல்லாட்டி நான் தினமும் என்ன அண்ணனுடைய இதை நினச்சி நான் அழுவேன். ஆனால் இந்த மெசேஜஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. பாஸ்டருடைய ஒவ்வொரு வாரமும் அந்த தலைப்பே வந்து ஒரு நல்ல தலைப்பாக இருக்கும். நிறைய தலைப்பில் பேசுவார். அது ரொம்ப எனக்கு இதாக இருக்கும். அந்த அடிக்கடி நாங்கள் கேட்போம். அதான் ஆராதனை ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது இல்லாமல் இங்கிலீஷ் சாங்ஸ் வந்து பார்த்தா ரொம்ப இதாக இருக்கும். அன்னாயிட்டிங்கோடு அவர் உணர்ந்து பாடுவார். ஏதோ இந்த கேமராக்கு முன்னாடி இல்லாமல் உணர்ந்து நல்லா பாடுவாங்க. உண்மையில் இந்த சபையில் வந்து கொடுக்குற மெசேஜ் இது வித்தியாசமான மெசேஜ், வித்தியாசமான ஆராதனைன்னா அப்படியே ஆவியில் நிரம்பி வழிகிற மாதிரி ஆராதனை. எனக்கு ரொம்பவும் இந்த சபை ஆசீர்வாதமாக இருக்குது. எங்கள் ஃபேமிலிக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருக்குது. கர்த்தருக்கே மகிமை உண்டாக இதை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். சிஸ்டர், அதே மாதிரி யூடியூப்பில் பிரதர் கொடுக்குற மெசேஜ் நிறைய இடங்களுக்கு போகுது. அதன் மூலமாக நிறைய லைக்ஸ் வருது. பார்த்திங்களா, நிறைய பேர் அவங்க மூலமாக பயன்படுறாங்க. பல நாடுகளில் இருந்து கூட மெசேஜ் கேட்டு எங்களோட பேசுகிறதெல்லாம் உண்டு. ஸ்பெஷலாக இந்த வெட்னஸ்டே சாங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஃப்ரைடே ஒர்ஷிப்பில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கீர்த்தனை பாடல்கள் பாடுவார் பாஸ்டர். அப்பா ரொம்ப கேட்குறதுக்கே ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும். அதனுடைய அர்த்தத்தையும் விளக்குவார். அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எத்தனையோ தடவை அந்த பாட்டெல்லாம் நம்ம பாடியிருக்கோம். பாஸ்டர் பாடுறது வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு உண்மையாக ரொம்ப ரசித்து ஆண்டவரோடு இருக்கிற அந்த இது இன்னும் எங்களுக்கு அதிகமாக அவரோடு இருக்கிறதுக்கான நேரத்தை பாஸ்டர் மூலமாக பெற்றுக்கொள்கிறோம். அது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த யூடியூப் மினிஸ்ட்ரி அதிகமாக வளரணும்னு நான் ப்ரேயர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நிறைய இடங்களுக்கு நாங்கள் ஷேர் பண்ணியும் இருக்கிறோம் சிஸ்டர். அது மட்டும் இல்லை, பாஸ்டரோட இப்போ ஊழியங்கள் இன்னும் சிறப்பாக அமையணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணிக்கிறோம். 36 வருடங்கள் 36வது வருடத்தில் அடியெடுத்து வைக்கிற இந்த சபைக்காக நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். இன்னும் அதிகமாக அந்த சபை பெருகி வளரும். பாஸ்டரோடைய மினிஸ்ட்ரி இன்னும் வேறு லெவலில் போகும். கர்த்தர் இதற்காக உதவி செய்வார். பாஸ்டருக்கு தேவையான சுகம், பலன், ஜீவன் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் பார்த்துக்கொள்வார். அவருக்காகவும் உங்களுக்காகவும் நாங்கள் தொடர்ந்து ப்ரேயர் பண்ணிக்கொள்கிறோம். இந்த சபை உங்களதல்ல, எங்களுடைய சபை. நாங்கள் இதுக்காக அதிகமாக ஜெபம் பண்ணிக்கொள்கிறோம். கொடுத்த வாய்ப்புக்காக நன்றி சிஸ்டர். எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த உங்களுக்கு ஆண்டவருக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. வெல்கம். ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க. சபையில் என்னென்ன ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டீங்க, இது நிமித்தமாக உங்கள் வாரிசுகள், த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன், அவங்க எப்படியெல்லாம் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்டாங்கன்னு. உண்மைதான். ஒரு நல்ல போதகர் கீழே நம்ம இருக்கும்போது ஆண்டவரோட வார்த்தைகளை கொண்டு அவரை நம்ம பலப்படுத்துகிறார். நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம். நிறைய சாட்சிகள். இவங்க மகனை போல், ஆல்ஃபன் போல் ஒரு ஷையான ஒரு பையனை எடுத்துகிட்டு வந்த நவ் ஹீ இஸ் பீன் அ கிரேட் பிளஸிங் இன் ஒர்க்கிங் வித் த மீடியா டீம் லைக் ஆல்ஃபன். ஸோ இதே மாதிரி நிறைய காரியங்களை நம்ம சொல்லிகிட்டே போகலாம். நீங்கள் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஆண்டவரோட ஆசீர்வாதங்கள் என்னென்ன என்று எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டீங்க. நன்றி. இப்பொழுது Thank you, Brother James and Christy. That was very, very wonderful. God bless you. I appreciate you. Thank you so much. Keep encouraging us so that we will run the race for Jesus in this new year, 36th year. Thank you for your wishes and greetings. இப்போது நம்ம மத்தியில் எங்களுடைய சர்ச்சில் இருக்கிற யூத் லீடர் ஜெமிமா அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். வெரி ஆக்டிவ்
யூத் லீடர். அவர்கள் வந்திருப்பது ரொம்ப சந்தோஷம். ஆகவே ஜெமிமா பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்களை இப்போது உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வார்கள். நாம் கேட்கலாமா? So hi Jimmy. Hello auntie, How are you praise the doing? Lord. Praise I'm doing Lord. good auntie. It's nice to have you here. Thank you. Tell us Jimmy, what's your role in the church? I'm a usher in this church and I'm a part of a media team and I work voluntarily to help God's ministry and also uncle's ministry too. Oh really, that's really great blessings. And tell us how RCWC was a blessing. எங்கள் வீட்டில் 3 பெண் பிள்ளைகள். அதில் வந்துட்டு அக்கா வந்து துபாயில் இப்போ ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அக்காவுக்கு எப்படின்னா இங்கேருந்து நிறையா கற்றுக்கிட்ட விஷயத்த போயிட்டு இப்போ அங்கே இருக்கிற சர்ச்சஸில் நிறையா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க, ஆசீர்வாதமாக இருக்காங்க. நான் வந்துட்டு இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் 10th இங்கே வந்துட்டுருக்கேன். என்னோடய வாலிப பிரயாத்தில் வந்துட்டு அங்கிள் கொடுத்த மெசேஜாக இருக்கட்டும், சர்ச்சில் வந்துட்டு நாங்கள் உணர்ந்த ஆராதனைகளாக இருக்கட்டும், அது என்னோடய வாலிப பிரயாணத்தில் நிறைய விஷயத்தெலாம் மாறிச்சு. என் தங்கச்சி வந்து படிச்சுட்ருக்காங்க MBA. அவங்களுமே வந்துட்டு சர்ச் மூலமாக நிறைய விஷயத்த கற்றுக்கிட்டாங்க, இன்னும் ஆசீர்வாதமாக இருக்காங்க. Oh sweet. Amazing. That's nice. Like how about your spiritual life? வருஷந்தோறும் வந்து சர்ச்சில் இருந்துட்டு ஸ்கூல் ஆஃப் வர்ஷிப் நடக்கும். 1 இயரில் நான் அக்கா 2 பேருமே வந்து கலந்துக்கிட்டோம். எப்படி ஆராதிக்கணும், எப்படி வந்து ஜெபம் பண்ணணும், எப்படி வந்து நம்ம வளர்ந்தா பிரசங்கம் பண்ணணும், உள்ளார்ந்த ஆவிக்குற மனுஷன் உலக மனுஷனை தாண்டி எவ்வளோ முன்னேறணும், அதெல்லாமே வந்து அங்கிள் மூலமாக நிறைய கற்றுக்கிட்டோம். எஸ்பெஷலி என்ன மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர் வந்துட்டு வாலிப பிள்ளைகள் வந்து இந்த ஸ்கூல் ஆஃப் வர்ஷிப் மூலமாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டாங்கன்னு என்கிட்டயே சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அங்கிளோட மெசேஜஸ் வந்து ரொம்ப எனக்கு வந்து வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. எப்படின்னா அங்கிளோட மெசேஜ் வந்து நார்மல் ப்ரீச்சிங் மாதிரி இருக்காமல் ஒரு டீச்சிங் மாதிரி இருக்கும். ஒரு முக்கியமான சர்மன்னா வந்து அங்கிள் வந்துட்டு அதை 1 வீக்கில் விட மாட்டாங்க. ஒரு 4 பார்ட்ஸாக எடுத்து நாங்கள் அதை வாழ்க்கையில் அபியாசப்படுத்துகிற அளவுக்கு அதை புரிய வச்சு எங்களுக்கு தகுந்தாப்பில் அது நடத்துவாங்க. அதனால நிறையா வந்து நான் வந்துட்டு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கேன். அப்புறமேட்டுக்கு வெனஸ்டே வந்துட்டு சாங் டைம், ஃப்ரைடே வர்ஷிப் டைம்ஸ்லாம் வந்துட்டு நாங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்டோம். நாங்கள் பல பேருக்கு ஷேர் பண்ணுறோம். உலக மக்கள் பல பேர் இதை பார்த்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. எனக்கே தெரியும் நிறைய பேர் வந்துட்டு அங்கிளோட வர்ஷிப்லாம் பார்த்துட்டு பல பேர் சர்ச்சுக்கு இன்னும் வந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த ஒரு பிரசன்னத்தை அனுபவிச்சுட்டு அவ்வளோ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதுவும் இல்லாமல் இப்போதைக்கு ஆன்லைன் மினிஸ்ட்ரிஸ் வந்து யூடியூப்பில் போயிட்டுருக்கு. சீக்கிரம் வந்துட்டு சர்ச்சஸ் திறக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். பிகாஸ் ஆண்டவரோட பிரசன்னத்தை இன்னும் நாங்கள் நிறையா அனுபவிக்கணும், உணரணும், இன்னும் நாங்கள் ஆவிக்கிற வாழ்க்கையில் நிறையா வளரணுன்ட்டு ஆசைப்படுறோம். அப்புறமேட்டுக்கு அங்கிளோட ஃபேவரட் மெசேஜ் வந்துட்டு கிரேஸ் அண்ட் லா. இன்னும் வரைக்கும் எங்கள் ஃபேமிலி, எனக்கும் சரி என் ஃபேமிலிக்கும் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட். பல கிறிஸ்துவர்கள் வந்துட்டு லாக்கும் கிரேஸ்க்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் தே ஆர் டூயிங் தேர் திங்ஸ் த்ரூ த லாட். பட் ஆஃப்டர் ஹியரிங் திஸ் மெசேஜஸ் நாங்கள் வந்து வகுத்துக்கிட்டோம் எங்கள் வாழ்க்கையில் இது இருக்கணும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு. பிஷப் ஹெபர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறையா பேர் இங்கே வருவாங்க. அவங்க வந்து நிறைய பேர் சாட்சி சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பிகாஸ் அவங்க எத்தனை பேர் வந்து இங்கே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, எத்தனை பேர் வந்து சபையிலேருந்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு வெளியே போய் ஊழியம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த யூத் டைம்லேயும் வந்து ஆண்டவருக்காண்டி எத்தனை பேர் சாட்சியாக நிற்கிறாங்கன்றதை நாங்களே கண் மூலமாக பார்த்துட்ருக்கோம். ரியலி இஸ் அ பிளெஸிங் த்ரூ RCWC. Yes Jimmy, that's really a true statement because all the students who have been here trained all these years have become like pastors, ministers, worship leaders. இந்த மாதிரி நிறைய இன்னும் ஊழியங்களை தாங்குகிற பிள்ளைகளாக செக்குலர் வேர்ல்டுக்குள்ளே போகாமல் they are into the part of God's kingdom's work. Really super awesome to hear all this. Youth are the backbone of the future generation to work for His kingdom. It's really nice to hear all those testimonies and the blessings you got from our church, RCWC. Thank you Jimmy for being with us and sharing all your blessings on behalf of your family. Thank you. Really? Thank you so much. Thank you Jemima. That was wonderful sharing. God bless you. இன்னும் உங்களை போல அநேக வாலிபர்கள் இந்த சபையில் வரட்டும், கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு வளரட்டும், கர்த்தருடைய பெரிய சீடர்களாய் ஊழியர்களாய் மாறட்டும். கர்த்தர் ஜெமிமாவையும் குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. அவர்கள் குடும்பமாக எங்களுக்கு சபையிலே தூண்களாக இருக்கிறார்கள். அவருடைய அப்பா ஒரு பாஸ்டராக இருக்கிறார். கூப்பிடும் பொழுதெல்லாம் வந்து இங்கே எனக்கு பிரசங்கத்திலே ஊழியத்தில் உதவி செய்வார். அவங்களுடைய அம்மா பைபிள் ரீடிங்கில், அவங்களுடைய தங்கச்சி இன்னும் எங்களுடைய சவுண்டு மீடியா டெஸ்கில் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஸோ
அக்கா இந்த சர்ச்சில் மெம்பராக இருந்து இப்போ துபாயில் வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க. The whole family is a great blessing for us. God bless you, Pastor Justin and family. இப்போது நம்முடைய மத்தியிலே ஒரு சீனியர் லீடர் சாந்தி சேவியர் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். இவர்கள் அநேக ஆண்டுகளாக இந்த சபையிலே அட்டன் பண்ணி கொண்டிருப்பது மட்டுமல்ல, நல்ல ஒரு ஜெப வீராங்கனை. இங்கே இருக்கிற பெண்கள் ஜெப குழுவை பல வருடங்களாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் நம்ம மத்தியிலே வந்திருப்பது சந்தோஷம். அவர்களுடைய அனுபவ சாட்சிகள் இந்த சபையின் மூலமாக கர்த்தர் அவர்களை ஆசீர்வாதங்களை பகிர்ந்து கொள்ள போகிறார்கள். நாம் கேட்கலாம். ஸோ வெல்கம் சிஸ்டர். Praise Lord. தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் யுவர் டைம். சிஸ்டர் நீங்கள் சொல்லுங்கள், நீங்கள் எத்தனை வருடமாக நம்ம சபைக்கு வந்துட்டுருக்கீங்க? 24 இயர்ஸாக வந்துட்டுருக்கேன். That's really great. Can you tell us how God has blessed you? ஆண்டவரோட ஆசீர்வாதங்கள் இந்த சபை மூலிமா உங்களுக்கு என்னென்ன என்று எங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். சரி, நான் 1997 வந்து இந்த சர்ச்சுக்கு வர ஆரம்பித்தேன். கிட்டத்தட்ட 24 வருஷமாக நான் வந்துட்டுருக்கேன். நான் இந்த ஒரு சர்ச்சு தான் என்னுடைய சர்ச்சு. இது வரைக்கும் இந்த சர்ச்சுக்கு மட்டும்தான் நான் வந்துட்டுருக்கேன். நான் சர்ச்சுக்கு போகாமல் இருந்தேன். வீட்டுக்கு எய்த்தாப்பில் பாஸ்ட் கேர்சல் ப்ரேயருக்காக வந்தாங்க. அப்போ என்னுடைய வீட்டுக்கும் வந்தாங்க. அப்போ நான் பாஸ்ட்டை பார்த்தேன். அவருடைய அப்ரோச்சும் எங்களுக்கு சர்ச்சினுடைய அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி சொல்லி கொடுத்தாங்க. எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சது. அந்த 97 ஜூன்லேருந்து இந்த சர்ச்சுக்கு நாங்கள் ஃபேமிலியாக வரோம். உண்மையாகவே எனக்கு இந்த சர்ச் ரொம்ப பிளெஸ்ஸிங்காக இருக்குது. இந்த இடத்துல வரும்பொழுது ஒவ்வொரு சண்டேயும் எனக்கு இந்த மெசேஜ் ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருக்கும், வர்ஷிப் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். நான் வரும்போது எம்டியாக நாங்கள் ஃபீல் பண்ணிட்டு வருவோம். ரொம்ப சோர்வு, பல பிரச்சனைகள் குடும்பத்தில் எவ்வளவோ இருந்தாலும் திரும்பி போகும்போது ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியாக சமாதானமாக நாங்கள் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நாங்கள் போவோம். இந்த சர்ச் மூலமாக நாங்கள் குடும்பமாக கிறிஸ்துவுக்குள்ளர ரொம்ப கட்டப்பட்டோம். நிறைய சத்தியங்களை தெரிந்து கொண்டோம். பாஸ்ட் எழுதியிருந்த இந்த எழுப்புதல் தீ ஒர்ஷிப்பை பற்றி, மற்ற இந்த ப்ரேயர் செமினார், இந்த இடத்துல நடந்த ஒவ்வொரு ஜெப கூட்டங்கள், மீட்டிங்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிளெஸ்ஸிங்காக இருந்தது. என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே நாங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயும் நிறைய சத்தியங்களை கற்றுக்கிட்டோம். கிறிஸ்துவுக்காக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக எந்த சூழ்நிலையும் நிற்கிறதுக்கு எனக்கு இந்த சர்ச் வந்து ரிவைவல் சர்ச் ரொம்ப பிளெஸ்ஸிங்காக இருந்திருக்கு. அநேகரை கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வழி நடத்துறதுக்கும் இந்த சர்ச் மூலமாக எனக்கு கர்த்தர் ஒரு அபிஷேகத்தை கிருபையை கொடுத்தார். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சர்ச்சில் ஒரு உமன் ப்ரேயர் டீமுக்கு வந்து லீடராக இருக்கிறதுக்கு கர்த்தர் எனக்கு கிருபை பாராட்டினார். நாங்கள் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் பல வருடங்களாக இந்த இடத்துக்கு வந்து நாங்கள் கூடி கூடி ஜெபம் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஜெப நேரம் எங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக வந்து இருந்தது. பாஸ்ட் வந்து அப்பப்போ எங்களுக்கு ஜெபத்தை குறித்து சொல்லுவாங்க, எங்களை ஜெபத்தில் என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் சேர்ந்து ஜெபிக்கிற அந்த நாட்கள் வந்து உண்மையாகவே ரொம்ப ஸ்ட்ரெங்க்த்தாக நாங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணணும். ஜெப அபிஷேகம் எங்களுக்குள்ளே அதிகமாக வரதை வந்து நாங்கள் ரொம்ப உணர்ந்தோம். முழுவதுமாக சொல்லப்போனால் இந்த சர்ச் வந்து எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப ஆசீர்வாதம். இன்றைக்கி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கும் எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிளெஸ்ஸிங்காக இருக்குது. இயேசு கிறிஸ்துக்கே நான் வந்து ஃபுல்லாக அந்த மகிமையை நான் செலுத்துகிறேன். தேங்க்யூ. உங்களோட பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் ஜூடா, ஜேக்கப், உங்களுக்கு 2 மகன்கள் உண்டு. அவர்களோட வாழ்க்கையில் இந்த சபையின் பங்கு, அவங்க the children got the blessingன்றது என்னென்ன வகையில் அந்த ஆசீர்வாதத்தை அவர்கள் பெற்றார்கள்னு கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள். எனக்கு 2 பிள்ளைங்க மகன்கள் இருக்காங்க. காட்ஸ் கிரேஸில் அவங்க பிறந்ததுலேருந்து இந்த சர்ச்சுக்கு தான் வராங்க. பாஸ்ட்டு தான் அவங்களுக்கு வந்து சின்ன பிள்ளைங்க பேர் வச்சு அவங்கள ப்ளஸ் பண்ணார். பிள்ளைங்களுக்கும் இந்த சர்ச் வந்து ரொம்ப பிளெஸ்ஸிங்காக இருக்குது. அவங்க வந்து இதை ஒரு ஃபேமிலியாக தான் நினச்சாங்க. அவங்க இன்றைக்கி காட்ஸ் கிரேஸில் நல்லா படித்து ஒரு MBBS டாக்டராக படிச்சிட்ருக்காங்க. பெரியவன் முடிச்சிட்டான், சின்னவன் படிச்சிட்ருக்கான். பிள்ளைங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் இந்த சர்ச் வந்து ரொம்ப ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்குது. ஆமென். ஸோ 2 மகன்களும் இன்னைக்கு MBBS டாக்டர்ஸ் ஆகிட்டாங்க இல்லையா? ஸோ இட்ஸ் அ கிரேட் பிளெஸ்ஸிங் இல்லை சிஸ்டர்? தட்ஸ் ரியலி நைஸ். இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு நல்ல சபையில் இருக்கும்போது பிள்ளைகளும் அருமையாய் வளர்க்கப்படுகிறார்கள். we need a great church, we need a great platform, we have to be under a great pastor. So thank you sister Shanti. Thank you sister Shanti, that was wonderful. Thank you for coming and sharing. It was very very encouraging. God bless you and family. இப்போது நம்ம மத்தியில் இவ்வளவு நேரம் எல்லாரும் இன்டர்வியூ பண்ண ஷீலா அவர்களை இன்டர்வியூ பண்ண சாந்தி அவர்கள்
சில கேள்விகளை கேட்க போகிறார்கள். என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்று பார்க்கலாம். பிரைஸ்லார் ஷிலா, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன்க்கா. உங்களை பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷம். அக்கா, உங்களையும் பார்த்தது எனக்கும் மகிழ்ச்சி. ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்துகிறேன். ஸ்தோத்திரம். நீங்கள் இப்போ இந்த சர்ச்சுக்கு வந்துட்டுருக்கீங்க. எத்தனை வருஷமாக அந்த சர்ச்சுக்கு வந்துட்டுருக்கீங்க? ஆக்சுவலாக ஆம்ரோனுக்கு ஒரு 8 வயசாக இருக்கும் போது நாங்கள் இந்த சர்ச்சுக்கு வந்தோம்க்கா. நவ் ஆம்ரோனுக்கு 28 வயசு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 20 years I've been laid in this church. The church is a great blessing to both of us. எப்படின்னா ஃபஸ்ட் நான் வரும்போது எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. I was just like sitting in the last chair. எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி தான். ஸோ I just came out. வந்த கொஞ்ச நாள்லேயே பாஸ்டர் பிக்ட் அவுட் அண்ட் ஐ ஹவ் சம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் சிங்கிங். ஆண்டவருக்காக நல்ல பாடக்கூடிய திறனை ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்துருக்காருன்னு அவர் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கார். ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது இந்த மைக் எப்படி பிடிக்கணும், எப்படி பாடணும், ஒவ்வொரு காரியங்களும் சின்ன சின்ன காரியங்களையும் சொல்லி கொடுத்து தட் வாஸ் அ கிரேட் பிளஸிங், மேட் மீ ஃபர்ம்லி ஸ்டாண்ட் ஃபார் காட். அடுத்தது என்னென்னா, இங்கே கேட்குற ஒவ்வொரு சண்டே மெசேஜஸும் எங்களுக்குள்ள ஆழமாக இப்போ இருந்தது. ரொம்ப ரொம்ப இட் மேட் அஸ் எங்கள் அசைக்க முடியாத ஒரு ஆணி வேரை போல் எனக்கும் ஆம்ரானுக்கும் ஆச்சு. சில காரியங்கள் நான் லேட்டஸ்ட்டாக ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், என்னோடய விட்னஸஸ். அந்த மாதிரி நேரத்துலலாம் இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிச்சு. எஸ்பெஷலி என்னோடய மகனோட வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்த அந்த ஃபவுண்டேஷன் தான் அவனை இன்றைக்கி ஒரு பாஸ்டராக, என்னதான் இருந்தாலும் அவங்க அப்பா வந்து வேறு ஒரு மதத்தினராக இருந்தாலும் அவன் அதை விட்டு அதுக்குள்ளே போகாதபடி ஹி வாஸ் ஸ்ட்ராங்லி பிஹைண்ட் ஜீசஸ். ஏன்னா இங்கே அவன் கேட்டு வளர்ந்த அந்த வசனங்கள், இங்கே கேட்டு வளர்ந்த அந்த மெசேஜஸ், பாஸ்டர் கொடுத்த அப்புறம் பாஸ்டர் அம்மா கொடுத்த அந்த ஊக்கங்களில் தான் ஆம்ரோன் இஸ் ஏபிள் டு ஷைன் ஃபார் காட் ஈவன் டுடே. ஸோ அவன் குடும்பமாக இன்றைக்கி கல்யாணம் ஆகி சென்னையில் செட்டில் ஆனாலும் ஹீ இஸ் அ கிரேட் பாஸ்டர் இன் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் சர்ச்சஸ் இன் சென்னை. ஸோ அது ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி ஃபார் தேட். அது வந்து இந்த சர்ச்சில் நான் வரலைன்னா அது ஆயிருக்காது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லணும் என்னென்னா, எவ்ரி இயர் அந்த சம்மர் கிராஷ் கோர்ஸ் மாதிரி ஸ்கூல் ஆஃப் மியூசிக்குன்னு நம்ம சர்ச்சில் நடக்கும். ஸோ ட்ரம்ஸு, கீபோர்டு, கிட்டாரு எல்லாமே கிராஷ் கோர்ஸுன்றது இட்ஸ் நாட் அ வெரி லாங் டேர்ம் ஆஃப் லேர்னிங், ஜஸ்ட் தட் 1 week. And the Monday to Saturday, that's the time. That was the basic music training he got on keyboard. அது வரைக்கும் உனக்கு எதுவுமே தெரியாது. And to be honest, and I'm so overwhelmed to say that he's a very good keyboardist now, playing especially for God, not for secular music, not for anything else. பட் ஆண்டவருக்காக மாத்திரம் அவனோட கைகள், அந்த சின்ன பிஞ்சு விரல் அவன் வந்து அந்த டைமு கீபோர்ட் வாசிக்கும் போது ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ப்ரேசிங் காட். ஐ வாஸ் டெல்லிங் காட், ஆண்டவரை இந்த கரங்கள் உங்களுக்காக மாத்திரம்தான் ஆண்டவரை வாசிக்கணும்னு நான் சொல்லி ஜெபிச்ச அந்த ஜெபங்கள், அதை அந்த எந்த இடத்துல நம்ம அதை பிளான் பண்ணமோ விதைச்சோமோ அதில் ஒரு அழகான ஒரு செடியாக மரமாக வந்து நிற்கிறது. அண்ட் ஜஸ்ட் ரியலி என்ஜாயிங் சீயிங் மை சன் பிளேயிங் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஃபார் காட். ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு மியூசிக், ஒரு ஃபஸ்ட்டு என்ன கீன்னு கூட தெரியாது ஆம்ரானுக்கு. பட் இங்கே வந்து பாஸ்டர் சொல்லி கொடுத்த அந்த 4 நாளில் தட் அனாயிண்டிங் ஆஃப் அ ஷெப்பர்ட் that overflowed on the persons who's surrounding. பாஸ்டர் சுற்றியில் நம்ம நிற்கும் போது அவரோட அனாயிண்டிங் நமக்குள்ளே வரும்னு சொல்லி நான் நிறைய புக்ஸில் படிச்சிருக்கேன். ஸோ நாங்கள் அப்படி இருக்க பாஸ்டரோட அந்த மியூசிக் அனாயிண்டிங், பாஸ்டரோட அந்த சிங்கிங் அனாயிண்டிங் எங்கள் மேலே விழுந்து we had the blessing. Now Amron is a great worship leader, a keyboardist, a good guitar player, a good piano player. ஸோ அந்த டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆண்டவர் கொடுத்தது இந்த சர்ச்சில் தான்க்கா. we are so blessed for everything and really being under a great church, a good church, a great pastor, a good shepherd அப்படின்னும் போது I could definitely say that this is the platform, this is the right platform. ஸ்தோத்திரம், ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ அக்கா, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கெட்டிங் த திங்ஸ் அவுட் ஆஃப் மீ. இந்த சர்ச்சை பற்றி சொல்ல எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். தேங்க்யூ அக்கா. Thank you, Sheila. That was a wonderful testimony how God blessed you and your son Amron. And you were a great blessing in the choir and you were a leader. Amron பல வருடங்கள் இந்த சபையிலே சின்ன பையனாக வளர்ந்து அவர் பெரியவராகி என்னோடு கூட கீபோர்டு வாசித்து இன்றைக்கு பாஸ்டராக இருப்பதை குறித்து மிகுந்த சந்தோஷம். இப்போது நம்ம மத்தியிலே நம்மை வாழ்த்தும்படிக்கு தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொள்ளும்படிக்கு ஷீலாவுடைய மகன் ஆம்ரன், பாஸ்டர் ஆம்ரன் அவர்கள் அவருடைய மனைவியோடு கூட நம்மை வாழ்த்த போகிறார்கள். அவருடைய வாழ்த்துக்களை நாம் கேட்கலாம். Greetings RCWC Church, the place where I got saved, the place where I felt the love of God in my life.
And right now, we as a family, we want to give God the glory and honor for all His faithfulness, for all His gratefulness that He showered upon this RCWC church. And in my personal life, that was a place where I found myself, and that was a place where God spoke to me in a lot in other ways about my ministry and about my anointing. And that was the place where I had a special encounter with Jesus, where I was filled with His Holy Spirit. That place is such a mighty anointed place, and right now I'm here serving God in full-time ministry in Chennai. Is absolutely, God has laid the foundation in that RCWC church. The 15 years I spent there from my childhood days and from here, and it's absolutely by His grace and His anointing which is showering upon that RCWC church. And we pray, and today we are celebrating with that RCWC church, celebrating this 35 years of faithfulness, where God has been so good in Pastor Uncle's life, and he has been a great blessing in both of our life as well. And we got recently married last year, and we usually every day we talk about RCWC church, that we learned this and I learned this, and right now it helps me a lot, rolling up the cables and arranging the chairs, and helping Uncle with the audio, helping Uncle with the media. All these things that what I was doing, it's helping me right now when I'm standing alone as a minister of God. It helps me in a lot in other ways. So we want to take time to give thanks to God for this RCWC church, and praise God that what all, and we are so excited to see what all God can do in and through this RCWC church and in and through Uncle's ministry. And we pray that it's not over yet, and I'm very sure that God is going to push Uncle to run an extra mile even more further. So we are continually praying for this RCWC church. Stay blessed, church. God bless you. God bless you, church. Thank you, Amran, for sharing your testimony, how you grew up at RCWC. I am so happy for you. How you are a pastor, a wonderful worship leader, a witness for youngsters and the younger generation, the next generation. I am so happy. இப்படிப்பட்ட பல ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளை நான் வளர்க்க தேவன் எனக்கு கிருபை கொடுத்திருக்கிறார். கர்த்தருக்கு நான் நன்றி கூறுகிறேன். எத்தனை இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறதெல்லாம் சின்ன சாம்பிள்ஸ் தான். இப்படி நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான விசுவாசிகளை உருவாக்க, போதகர்களாக, தலைவர்களாக, மிஷனரிகளாக, பெரிய பெரிய லீடர்ஸாக உருவாக்க கர்த்தர் எனக்கு கிருபை பாராட்டி இருக்கிறார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு கொடாகொடி ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன். கர்த்தாவே, கேட்ட சாட்சிகள் ஒவ்வொன்றுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் நீர் ஆசீர்வதியும். எல்லாருக்கும் ஆண்டவரே இப்படிப்பட்ட சாட்சிகளை சொல்ல நேரம் கிடைக்காவிட்டாலும், சந்தர்ப்பம் கிடைக்காவிட்டாலும், கர்த்தர் நீர் பாராட்டின கிருபைகளை நாங்கள் எண்ணி நினைத்து இருக்கிற இடங்களிலே இருந்து உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இப்போது நாங்கள் கேட்க போகிற வார்த்தைகளை கர்த்தர் நீர் எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தரும். கடந்த 2 வாரமாக இது சர்ச் மந்தாக இருக்கிறபடினாலே, வாட் இஸ் சர்ச், சபை என்றால் என்ன என்பதை குறித்து முதல் வாரத்தில் பேசினேன். இதை கேட்காதவர்கள் கண்டிப்பாக யூடியூப்ல இந்த மெசேஜ் இருக்கிறது நீங்கள் கேட்க வேண்டும். த சர்ச். போன வாரத்தில் த பாஸ்டர், யூ நீட் அ பாஸ்டர். உங்களுக்கு ஒரு போதகர் தேவை. ஒரு நல்ல சர்ச் மட்டும் இருந்தால் போதாது, அந்த சர்ச்சை நடத்துகிற ஒரு நல்ல கர்த்தராலே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட, அழைக்கப்பட்ட நல்ல ஒரு போதகர் நமக்கு அவசியம். எப்படி நம்முடைய பிள்ளைகளை வீட்டிலே வைத்தால் அவர்கள் ஸ்கூலுக்கே போகாமல் ஒன்று தெரியாமல் வளருவார்களோ, அதே போல சபைக்கு போகாமல் நல்ல ஒரு போதகருக்கு கீழே இல்லாமல் நானே கர்த்தர் என்னோடு பேசுகிறார், நானே வேதம் வாசித்து வளர்ந்து கொள்வேன் என்று சொன்னால் அது தேவனுடைய நியதி அல்ல. ஆண்டவர் அப்படி செய்யவில்லை. பேசிய 4ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம், அவர் சிலரை அப்போஸ்தலராகவும், சிலரை தீர்க்கதரிசிகளாகவும், சிலரை மேய்ப்பராகவும் ஏற்படுத்தினார். ஷெப்பர்ட், அதைத்தான் ஆங்கிலத்திலே பாஸ்டர் என்று சொல்லுகிறோம். 5 வகை ஊழியங்கள். சிலரை போதகராக ஏற்படுத்தினார். ஷெப்பர்ட். To be a pastor is a call from the kingdom of God. God ordains pastor. ஆகவே தான் கடந்த வாரத்தில் நான் சொல்லும்போது சொன்னேன், எத்தனை பேர் கைகளை வைத்து அபிஷேகம் பண்ணி நாங்கள் இவரை போதகராக ஏற்படுத்தினோம் என்று சொன்னாலும் கூட
தேவன் கைகளை வைத்து ஒருவரை அபிஷேகம் பண்ணாவிட்டால் அவர் ஒரு போதகராக வர முடியாது. அப்படிப்பட்ட அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட போதகர்களுக்கு கீழே நீங்கள் இருக்கும் பொழுது அநேக காரியங்களை கற்றுக்கொள்கிறீர்கள், வெகு சீக்கிரத்திலே வளர்கிறீர்கள். எப்படி ஒரு பிள்ளையை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பும்போது நல்ல ஆசிரியர்கள் அவர்களுக்கு பாடங்களை சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் நிறைய கற்றுக்கொண்டு, +2 வரும்பொழுது இன்னும் கற்றுக்கொண்டு, கல்லூரி வரும்பொழுது இன்னும் கற்றுக்கொண்டு, சிறந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் கீழே இருக்கும்போது அவங்க டாக்டரேட் டிகிரி வாங்குகிற அளவிற்கு அவர்கள் சிறந்து விடுகிறார்கள். ஆனால் அதே பையனை இல்லை பிள்ளையை நீங்கள் வீட்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் கூட அனுப்பாமல் அவனுடைய ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்கும்? அதே போல தான் ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கு நல்ல போதகர்கள் வேண்டும். இது குறித்த அநேக பாயிண்ட்ஸ் நான் சொன்னேன். கேட்காதவர்கள் யூ நீட் எ பாஸ்டர் இந்த செய்தியை நீங்கள் யூடியூப்ல இருக்கிறதுக்கு அவசியம் கேளுங்கள். அதுல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட், ஏன் நம்ம சர்ச்சுக்கு போக வேண்டும்? சர்ச்சில் போகும்போது கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தை நம்ம உணர்கிறோம், கர்த்தருடைய சத்தத்தை நாம் கேட்கிறோம். ஆகவே தான் வேதத்தில் முடிவிலே கர்த்தர் 7 சபைகளோடு பேசினார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ சர்ச்சில் வரும்போது தான் கர்த்தர் பேசுகிறதே நம்ம கேட்க முடிகிறது. வீட்டிலே உட்காந்துட்டு டிவியிலே எல்லா பிரசங்கமும் கேட்டுக்கிறேன்னு சொன்னால் அது ஒரு அளவுக்கு தான் உதவி செய்யுமே தவிர, நாம் மக்களாக கூடி சர்ச்சில் வந்து தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்கும் பொழுது கர்த்தரின் சத்தத்தை தெளிவாக நாம் கேட்கிறோம். God spoke to the 7 churches. ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நல்ல ஒரு சபை வேண்டும், நல்ல ஒரு போதகன் வேண்டும். சிலர் சொல்லுவாங்க, எங்களுக்கு கடவுள் இருக்கிறார், எங்களுக்கு ஆண்டவர் இருக்கிறார், எங்களுக்கு இயேசு இருக்கிறார், அது மட்டும் போதும், அது மட்டும் போதும். அதெல்லாம் இட்ஸ் நாட் அ பேலன்ஸ்டு டீச்சிங். சரியான ஒரு சமநிலை போதனை அல்ல. யூ நீட் காட், ஐ நீட் காட். ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் வேணும். ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் தானே போதகர்களை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். ஆகவே யூ நீட் எ ஷெப்பர்ட், ஐ நீட் எ ஷெப்பர்ட். போன வாரம் என்னுடைய சாட்சியை நான் பகிர்ந்து கொண்டேன். 7 ஆண்டுகள் ஒரு நல்ல பாஸ்டர் கீழே நான் இருந்தபடினாலே இன்றைக்கு 35 ஆண்டுகள் ஊழியம் செய்கிற அளவிற்கு தேவன் அந்த 7 ஆண்டுகளில் அத்தனை ஒரு போதனை, அத்தனை ஒரு அனாயிண்டிங்கை தேவன் எனக்கு கொடுத்தார். ஸோ யூ நீட் அ குட் பாஸ்டர், யூ நீட் அ குட் சர்ச், யூ நீட் காட். மறுபடியும் சொல்கிறேன், யூ நீட் காட், யூ நீட் அ குட் சர்ச், யூ நீட் அ குட் பாஸ்டர். அப்போ தான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் சீராக நம்ம வளர முடியும். Your spirit is your base for your spiritual life. அகத்தியன் அழகு முகத்திலே தெரியும் என்று சொல்லி தமிழில் நம்ம சொல்கிறத நம்ம கேட்டிருக்கிறோம். உங்களுடைய ஆவிக்குரிய மனிதன் எப்படி இருக்கிறானோ அப்படிதான் உங்கள் முகம், உங்களுடைய வாழ்க்கை எல்லாமே பிரகாசிக்கும். Your spirit is your base for your spiritual life. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை நல்லா இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதனுடைய அடித்தளம் என்ன தெரியுமா? உங்களுடைய ஆவி. தேவன் நம்மை ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் என்று படைத்திருக்கிறார். சாப்பிட்டு இருந்தால் உடம்பு தான் வளரும். ஆனால் உள்ளே இருக்கிற ஆவிக்குரிய மனிதன் வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் யூ நீட் அ குட் சர்ச், யூ நீட் அ குட் பாஸ்டர். ஸ்பிரிச்சுவல் பேஸை நீங்கள் நன்றாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஆகவே தான் அதை நீங்கள் பாதுகாக்க வேண்டும். யுவர் ஃபேமிலி இஸ் த பேஸ் ஃபார் யுவர் சக்ஸஸ் இன் லைஃப். உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுடைய குடும்பம் அடித்தளமாக இருக்கிறது. குடும்ப வாழ்க்கை சரியில்லை என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் இல்லை ஒரு மனுஷி இல்லை பிள்ளைங்க கூட அப்பா அம்மா எப்போவும் சண்டை போட்டே இருப்பாங்கன்னு சொன்னால் அந்த வீட்டில் அந்த பிள்ளைங்க சந்தோஷமாக வளர முடியாது. அதுங்களுக்கு எதிர்காலம் சரியாக வராது. குடும்பம் அடித்தளம் எல்லாருக்குமே. ஆகவே குடும்ப வாழ்க்கை முக்கியமானது, குடும்ப சமாதானம் முக்கியமானது. குடும்பம் ஒழுங்காக இருந்தால்தான் நீங்கள் நன்றாக இருக்க முடியும். அதே போல தான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை மிகவும் முக்கியமானது. உங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் பேஸ் ஒழுங்காக இருந்தால்தான் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் முன்னேற முடியும். Your church is your base for your spiritual life. நல்ல சர்ச் இருக்கும்போது, எப்படி ஒரு விமானத்தளம் இருக்கும்போது விமானம் இறங்கி ஏறி பல நாடுகளுக்கு சென்று திரும்ப வந்து திரும்ப ஏறி நிறைய காரியங்களை செய்கிறது, அதே போல் நல்ல ஒரு சர்ச் இருக்கும் பொழுது திங்கட்கிழமை நீங்கள் வெளியே போய் சனிக்கிழமை வரைக்கும் உங்கள் வேலைகளை செய்துவிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை மறுபடியும் சர்ச்சுக்கு வந்து மறுபடியும் திங்கட்கிழமை டேக் ஆஃப், தென் லேண்டிங் ஆன் சாட்டர்டே, தென் சண்டே யூ கம் டு சர்ச், என்ஜாய் காட்ஸ் presence, sit under a good pastor, listen to good teaching and good worship. இது கர்த்தரால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு சட்டத்திட்டம். இவைகளை நாம் கடைபிடிக்கும் பொழுது இப்படிப்பட்ட ஒழுங்கிற்குள்ளே வந்தவர்கள், வளர்ந்தவர்கள் எல்லாருமே நன்றாகத்தான் இருக்கிறார்கள். உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்விற்கு முன்னேற்றத்திற்கும் உங்கள் சபை ஒரு அடித்தளம் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது. இன்றைக்கு நான் பேச போகிற ஒரு தலைப்பு என்று சொன்னால், இப்படிப்பட்ட ஒரு தேவன் கொடுத்த ஆசீர்வாதத்தை பாதுகாக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமையாக இருக்கிறது, என்னுடைய கடமையாக இருக்கிறது. Protect your church.
உங்களுடைய சபையை பாதுகாப்பது உங்கள் கடமையாக இருக்கிறது. எந்த இடத்துல, எந்த லோக்கல் சர்ச்சில் தேவன் உங்களை வைத்திருக்கிறாரோ அந்த சபையை பாதுகாக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமையாக இருக்குது. ஏன்னா அதுதான் உங்களுக்கு சாப்பாடு போடுது, அதுதான் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நேராக எழும்பி நிற்க செய்கிறது, கர்த்தருக்குள்ளே உங்களை ஓட வைக்கிறது, உங்களுடைய அழைப்பை கண்டுபிடிக்க செய்கிறது. உங்களுடைய அபிஷேகம், கிருபைகள், வரங்கள் எல்லாம் சர்ச்சில் தான். இது யாரும் மறுக்க முடியாது. இது தேவனுடைய ஒரு திட்டம், அவர் நியமித்திருக்கிற திட்டம். இது என்னுடைய போதனை அல்ல, எந்த சபையினுடைய போதனையும் அல்ல. I'm teaching you from the Bible. So dear children of God, you need to protect your church and enjoy your blessings through the church. So you need to be proud of your church. உங்களுடைய சபையில் நீங்கள் ஒரு அங்கத்தினராக இருப்பதை குறித்து நீங்கள் சந்தோஷப்பட வேண்டும். கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். உங்களுடைய சபைக்காக நன்றி செலுத்த வேண்டும். தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற போதகருக்காக நன்றி செலுத்த வேண்டும். உங்களுடைய ஆவிக்குரிய குடும்பத்திற்காக, சகோதர சகோதரிகளை தேவன் உங்களுக்கு சர்ச்சில் கொடுத்திருக்கிறார் இல்லையா, எல்லாரும் நினைத்து நீங்கள் நன்றி செலுத்த வேண்டும். ஹல்லேலூயா. சுருக்கமாக சாட்சியிலே நிறைய நேரம் போய்விட்டபடினால என்னுடைய பிரசங்க நேரத்தை குறைத்து நான் உங்களுக்கு இந்த தேவனுடைய வார்த்தைகளை கொடுக்க விரும்புகிறேன். Protect your church. மத்தேயு 16:18 ஆண்டவர் சொன்னார், I also say to you that you are Peter and on this rock I will build my church. சர்ச் என்கிற வார்த்தை மத்தேயுல தான் 16ஆம் அதிகாரத்தில் முதல் முறையாக பைபிளில் நம்ம படிக்கிறோம். ஆண்டவர் எவ்வளவு ஒரு வைராக்கியம் உள்ளவராக இருந்தால், என் சபையை நான் கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை என்று வைராக்கியத்தோடு சொல்லுகிறார். Nothing is more valuable to God than his church. சபையை காட்டிலும் கர்த்தருக்கு முக்கியமானது வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க. God wants it protected from division, conflict and disharmony. ஆகவேதான் சபையை பிரிக்கிற பிரிவுகள், சபையிலே மோதல்கள், முரண்பாடுகள், இவைகள் எல்லாம் கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத ஒரு காரியங்கள். சபை, உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சபையை காக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை, என்னுடைய கடமையாக இருக்கிறது. எபேசியர் 4:3 சொல்லுகிறது, சமாதான கட்டினாலே ஆவியின் ஒருமையை காத்துக்கொள்வதற்கு ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கும் பொழுது, endeavoring to keep the unity of the spirit in the bond of peace. சபையிலே ஒற்றுமையை காத்துக்கொள்வது நம் எல்லாருடைய கடமையாக இருக்கிறது. It's not the job of a pastor. பாஸ்டர் பாருங்க, நல்லா பிரசங்கம் பண்ணிக்கொண்டு எல்லாவற்றையும் செய்து கொண்டு தான் இருப்பார். ஆனால் சபையில் இருக்கிற மக்கள் வேண்டாத வார்த்தைகளை பேசுவதனாலே சபைகளுக்குள்ளே பிரிவுகள், முரண்பாடுகள் வந்துவிடுது. I am not talking about a particular church, talking about all the churches. எல்லா சபைகளிலும் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடைபெறுவதை நம்ம உலகம் முழுவதிலும் பார்க்கலாம். நீங்கள் அநேக காரியங்களை கேட்டிருப்பீர்கள். அதுக்கு ரீசன் யார் தெரியுமா? The believers. நம்ம இந்த செய்தியை கேட்க கேட்க நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம். If you are a part of God's family, நல்லா கவனிங்க, if you are a part of God's family, that means a church, a local church, it is your responsibility to protect the unity where you fellowship. எந்த சபையில் நீங்கள் ஐக்கியமாக இருக்கிறீர்களோ அந்த சபையினுடைய ஒற்றுமையை, ஒருமனப்பாட்டை காப்பது உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய கடமையாக இருக்கிறது. மகரே, மகளே, எந்த சர்ச்சில் அங்கமாக இருந்தாலும் சரி, உங்களால் அந்த சபையில் எந்த பிரிவினையும் வராமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்க. உங்கள் நிமித்தமாய் சமாதானம் தான் வரணுமே தவிர சமாதான கேடுகள் வந்து விடக்கூடாது. முரண்பாடுகள், தேவையில்லாத வார்த்தைகள் எல்லாவற்றையும் பேசி அந்த சபையிலே ஒரு குழப்பத்தை நீங்கள் செய்து விடக்கூடாது. You should not be the reason. Do everything possible to preserve the unity, protect the fellowship and promote the harmony in the church. எந்த அளவிற்கு மக்களை உற்சாகப்படுத்தி கொடுத்து சபையில் ஒரு ஒற்றுமையை உண்டாக்க முடியுமோ அதுதான் உங்களுடைய பங்காக இருக்க வேண்டும். அதுதான் உங்களுடைய ரோலாக இருக்கணும். இது செய்யும்போது இயேசு எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவார் தெரியுமா என்று சொன்னால், அவர் தான் சொன்னார், சமாதான கட்டினாலே ஒரு மனப்பாட்டை நீங்கள் காத்துக்கொள்ளுங்கள். ஒற்றுமையை பாதுகாக்கவும், நீங்கள் செல்லுகிற சபையிலே, ஆலயத்திலே நல்லிணக்கத்தை, ஒரு மனப்பாட்டை மேம்படுத்தவும் முடிந்த அனைத்தையும் நீங்கள் செய்ய வேண்டும். நிறைய ஏன் பிரிவுகள் வருகிறது என்று சொன்னால், தேவையில்லாத காரியங்களிலே நம்முடைய மூக்கை நுழைப்பது என்று தமிழில் சொல்வோம். தேவையில்லாத காரியங்களை தலையிடுவது. ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் வி ஹேவ் இன் காமன். பொதுவாய் நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் இருக்குதா, போதும், அதுக்கு மேலே வேண்டாம், அதுக்கு மேலே பேச வேண்டாம். இக்னோர் பர்சனல் டிஃப்ரென்சஸ்.
ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு டேஸ்ட் ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறார். ஒருத்தருக்கு கருப்பு பிடிக்கும், ஒருத்தருக்கு வெள்ளை பிடிக்கும், ஒருத்தருக்கு மஞ்சள் பிடிக்கும், ஒருத்தருக்கு ப்ரௌன் பிடிக்கும், ஒருத்தருக்கு பச்சை கலர் பிடிக்கும், ஒருத்தருக்கு சாம்பார் பிடிக்கும், ஒருத்தருக்கு ரசம் பிடிக்கும், இன்னொருத்தருக்கு மீன் குழம்பு பிடிக்கும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டேஸ்ட் இருக்குது. அதனால் எல்லாரையும் நீ இதை தான் செய்யணும், நீ அதை தான் பண்ணணும், இதை தான் பண்ணணும் என்று சொல்லி டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் எவ்ரிபடி டு டூ த சேம் திங் யூ டூ. நம்மளுடைய பர்சனல் டிஃப்ரென்சஸை விட்டு கொடுக்கும் பொழுது அங்கே ஒருமனப்பாடு வரும். Focus on what we have in common. நம்மிடம் பொதுவானவற்றில் கவனம் செலுத்துங்கள். தனிப்பட்ட வேறுபாடுகளை நம்ம புறக்கணிக்க வேண்டும். நம்மிடத்தில் என்ன பொதுவானது, நம்ம எல்லாருக்கும் தேவையானது என்ன இருக்கணும்? ஒன் லார்ட், ஒன் பாடி, ஒன் ஃபாதர், ஒரே சரீரம், ஒரே ஆண்டவர், ஒரே பிதாவானவர், ஒரே இயேசு கிறிஸ்து, ஒரே பரிசுத்த ஆவியானவர், ஒரே நம்பிக்கை, ஒரே விசுவாசம், ஒரே ஞானஸ்தானம், ஒரே ரட்சிப்பு. இது எல்லாம் நமக்குள்ள பொதுவாக இருக்குதுல்ல, அவ்வளோ போதும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் இருக்கலாம். அதை டோன்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் தட். டோன்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் தட். தட்ஸ் நாட் யுவர் பிஸ்னஸ். தட்ஸ் நாட் மை பிஸ்னஸ். ஈவன் தட்ஸ் நாட் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் த பாஸ்டர். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டேஸ்ட் இருக்கும். தேவன் அப்படித்தான் படைத்திருக்கிறார். God is a God of varieties. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Focus on essential. எவைகள் முக்கியமானதோ அவைகளிலே மாத்திரம் நாம் கவனம் செலுத்துவோம். நாட் ஆன் நான் எசென்ஷியல். ஸ்டே ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் வாட் மேட்டர்ஸ் மோஸ்ட். அத்தியாவசியங்களில் கவனம் செலுத்துங்கள். என்னென்ன விஷயம் அத்தியாவசியம், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இது சர்ச்சில் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அதில் எல்லாரும் பொதுவாக நின்று ஆமாம் இது இம்பார்ட்டன்ட் என்று சொல்லலாம். இப்போ தேவையே இல்லாத ஒன்றில் போய் பெருசுப்படுத்தக்கூடாது. அத்தியாவசியம் அற்றவற்றின் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டாம். மிகவும் முக்கியமானவற்றிலே கவனம் செலுத்த வேண்டும். God wants unity, not uniformity. 1 கொரிந்தியர் 1:10 வாசிக்கலாம். சகோதரரே, நீங்கள் எல்லோரும் ஒரே காரியத்தை பேசுவோம், பிரிவினைகளல்லாமல் ஏக மனதும் ஏக யோசனையும் உள்ளவர்களாய் சீர் பொருந்தி இருக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறேன். 1 Corinthians chapter 1:10 says, Now I plead with you, brethren, the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing. ஒரே காரியத்தை நீங்கள் பேச வேண்டும், பிரிவினைகள் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். that there be no divisions among you. உங்களுக்குள்ளே எந்த ஒரு பிரிவினைகளும் இல்லாதபடிக்கு ஏக மனதும் ஏக யோசனையும் உள்ளவர்களாய் சீர் பொருந்தி இருக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு நான் புத்தி சொல்லுகிறேன் என்று பவுல் சொல்லுகிறார். ஏன்னா இப்போ மட்டுமல்ல, இந்த நாட்களிலே கொரிந்து சபை, எபேசு சபை, கலாத்தியர் சபை, எல்லா சபைகளுக்குள்ளேயும் எல்லாரும் பீப்புள் ஆர் பீப்புள். இப்போ இருக்கிறவங்க, முன்னாடி இருக்கிறவங்க, அமெரிக்காவில் இருக்கிறவங்க, ஜப்பானில் இருக்கிறவங்க, இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க, யாராக இருந்தாலும் மனுஷங்க தாங்க. உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் புத்தி ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. ஆகவே எல்லா சபைகளிலும் சண்டைகள், சச்சரவுகள், பிரிவினைகள். ஆகவே பவுல் சொல்லுகிறார், இப்படி பிரிவினைகள் வேண்டாம், நீங்கள் எல்லாம் ஒன்றா இருக்கணும், ஒரே காரியத்தை பேச வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். Love the church in spite of its imperfections. குறைகள் இல்லாத சபைகளே கிடையாதுங்க. ஆகவே தான் அந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் நிறைய செய்திகளை நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம். ஆனால் ஒரு பாயிண்ட் கவனிச்சிங்களா? 7 சர்ச் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு. அதாவது ஒரு சர்ச் நீ ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக இருக்கிற அப்படின்னு ஒரு சர்ச்சையாவது பார்த்து சொன்னார் அவர். 7 சர்ச்சில் எல்லா சர்ச்லையும் அது நல்லா இருக்குது, இது நல்லா இருக்குது, இது நல்லா இருக்குது, அது நல்லா இருக்குன்னு எல்லாம் ஆனாலும் உன்னிலே ஒரு குறை உண்டு. நல்லா தெரிந்து கொள்ளுங்க. வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் சொன்ன 7 சபைகள் மட்டுமல்ல, இன்றைக்கும் உலகமெல்லாம் நீங்கள் இந்த சபை சரியில்லைன்னு அந்த சபை சரியில்லைன்னு இந்த சர்ச் இல்லை, அந்த எந்த சர்ச்சுக்கு போனாலும் சரி, பெர்ஃபெக்ட் சர்ச்னு ஒன்று எங்கேயுமே கிடையாது. Love the church in spite of its imperfections. The church is made up of real sinners. ஏன் அப்படி என்று நீங்கள் கேட்டீர்கள் என்று சொன்னால், எந்த ஊரில் போனாலும் சரி, நான் உலக நாடுகள், பல நாடுகளுக்கு நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறேன். எல்லா இடங்களிலும் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். ஏனென்று சொன்னால், church is made up of people, real sinners and imperfect people, including ourselves. என்னையும் சேர்த்து தான் நான் சொல்றேன். I'm not a perfect man. நான் இங்கே நின்று ப்ரீச் பண்ணுறதுனால I don't declare that I am the most holy man on the earth. No, never. I have imperfection. I accept. ஆனாலும் கர்த்தர் என்னை யூஸ் பண்ணுறார். எல்லாருக்குள்ளேயும் குறைவுகள் உண்டு மகனே, மகளே. நல்ல சபை என்று சொன்னால் எங்குமே பார்க்க முடியாது. பிகாஸ் we are imperfect people, we hurt each other. நமக்குள்ள குறைவுகள் இருக்கிறதுனால பிறரை நம்முடைய வார்த்தைகளினாலே காயப்படுத்தி விடுகிறோம்.
But instead of leaving the church, we need to stay and work it out. அப்படி செய்யாதபடிக்கு, தொடர்ந்து நம்ம சபையை விட்டு போகாதபடிக்கு, சபைக்குள்ளேயே இருந்து இப்பட்ட பிரச்சனைகள், ஏற்பட்ட காயங்களை சரி செய்வோம் என்று சொன்னால் எல்லா சபைகளும் வளரும். கர்த்தர் அதை பார்த்து சந்தோஷம். ஒப்புரவாகுதல் அவசியம். சபையை விட்டு ஓடிவிடக்கூடாது. ஹர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஒருத்தர் பேசி தீர்த்து கொள்ள வேண்டும், சரி செய்து கொள்ள வேண்டும். That is the road to stronger character and deeper fellowship. அப்படிப்பட்ட மக்களை வைத்து தான் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியும். There is no perfect church to escape to. தப்பிச்சு நல்ல ஒரு சபைக்கு நான் போகிறேன் அப்படின்னு போனீங்கன்னா அங்கே நீங்கள் இருந்த சபையை விட அங்கே இன்னும் நிறைய குறைவுகளை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. Every church has its own set of weaknesses and problems. பிரச்சனைகள் இல்லாத சபைகளே இல்லை, குறைகள் இல்லாத போதகர்களும் இல்லை. If a church must be perfect to satisfy you, that same perfection will exclude you because you are not perfect. பெர்ஃபெக்டாக யாரும் இல்லை, போதகர் சரியில்லை, அந்த பிலிவர் சரியில்லை, அங்கே இருக்கிற எல்டர் பெர்ஃபெக்டாக இல்லை, காணிக்கை எடுக்கிறவர் சரியில்லை, கொயரில் பாடுறவர் சரியில்லை என்று சொல்லி ஒரு சர்ச்சை விட்டு இன்னொரு சர்ச்சுக்கு நம்ம போவோம் என்று சொன்னால் அங்கேயும் உங்களால் இருக்க முடியாது. ஏன்னா நீங்களும் பெர்ஃபெக்டாக கிடையாது. You are not perfect. So dear children of God, கர்த்தர் உங்களை எங்கே வைத்திருக்கிறாரோ அந்த லோக்கல் சர்ச்சில் இருங்க, நாட்டப்படுங்க, இழித்திருப்பீர்கள், ஓட முயற்சிக்காதீர்கள். தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த மேய்ப்பர் இவர்தான் என்று உங்கள் இருதயத்தில் தெரிகிறது அல்லவா? கண்டிப்பாக அவருக்கு கீழே தான் இருக்கணும். நீங்கள் அப்பா பிள்ளைங்க தீர்ந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வருகிறது, மனத்தாங்கல் வருகிறது, சங்கடங்கள் வருகிறது, வீட்டை விட்டு உடனே எல்லாரும் ஓடியா போயிடுறோம். அதே வீட்டில் உட்காந்துருக்கிறோம், கொஞ்ச நாள் பேசாமல் இருப்போம், அப்புறம் திரும்ப அப்பா அனுவோம், திரும்ப பேசுவோம், அப்புறம் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிடுவோம். அதுக்கு பேர் தான் குடும்பம். சர்ச் இஸ் அ ஃபேமிலி. ஒருவர் அடித்து கொண்டாலும் பேசி கொண்டாலும் நாம் எல்லாரும் ஒரு குடும்பம் என்பதை மறந்து விடக்கூடாது. என்ன சொல்ல வரேன்னா, ப்ரொடெக்ட் யுவர் சர்ச். தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த ஆலயத்தை இப்படிப்பட்ட சின்ன சின்ன பிரிவினைகளினாலே, வேண்டாத ஐடியாக்களினாலே பிரித்து உடைத்து ஒன்றுமில்லாமல் நாசமாக்கி போடாதபடிக்கு அந்த சபையை நீங்கள் பாதுகாத்து அதுக்குள்ளேயே நீங்கள் இருக்கும் பொழுது அந்த சபையின் மூலமாக தேவன் உங்களுக்கு என்னென்ன ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கிறாரோ எல்லாம் பெற்று கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் நன்றாக வாழ முடியும். ஒரு சர்ச்சில் இப்படி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டிருந்தாங்களாம், இப்படி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வெளியே போட்டிருந்தாங்களாம், நோ பெர்ஃபெக்ட் பீப்புள் நீட் டு அப்ளை. ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக இருக்கிறவங்க யாரும் இங்கே அப்ளை பண்ண வேணாம் மெம்பராக இருக்கிறதுக்குன்னு போட்டிருந்தாங்களாம். எவ்வளோ உண்மை பாருங்கள். Church is a place for those who admit that they are sinners. Imperfect people need grace and want to grow. ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபை எனக்கு வேணும், நான் ஒரு பலவீனன், நான் ஒரு பெரிய பரிசுத்தவான் இல்லை ஆண்டவரே, உமக்குள்ளே நான் வளர விரும்புகிறேன் என்று வாஞ்சிக்கிறவர்களுக்கு தாங்க சர்ச். அப்படிப்பட்டவங்க தான் ஒரு சபைக்குள்ள இருந்து வளர முடியும். Don't criticize, compare or judge one another. ஒருவர் நீங்கள் பார்த்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி, ஜட்ஜ் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணி அவர்களை குறித்து தாழ்வாய் பேசும் பொழுது என்ன நடக்கிறது தெரியுமா? முதலாவது நீங்கள் தேவனோடு உள்ள ஒரு ஐக்கியத்தை நீங்கள் இழந்து போகிறீர்கள். சக விசுவாசிகளுடைய அந்த உறவு உங்களுக்கு கிடைக்காமல் போகிறது. ஒரு நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய ஃபேமிலியை இழந்துடுறீங்க. அது மாத்திரமல்ல, யூ எக்ஸ்போஸ் யுவர் ஓன் ப்ரைட் அண்ட் இன்செக்யூரிட்டி. உங்களுக்குள்ள எவ்வளவு ஒரு பெரிய ஆவிக்குரிய பெருமை இருக்கிறது என்பதை அது காட்டுகிறது. அது மாத்திரமல்ல, உங்களையும் பிறர் ஜட்ஜ் பண்றதுக்கு நீங்க ஒரு இடம் கொடுத்து விடுகிறீர்கள். அவற்றுக்கு மேலாக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி, கம்பேர் பண்ணி, காசிப் பண்ணி ஒரு சர்ச்சினுடைய ஒரு யூனிட்டியை நீங்க ஸ்பாயில் பண்ணும்போது அந்த சபைக்கு நீங்கள் தீங்கு இழைக்கிறீர்கள். You harm the church. அந்த ஐக்கியம், அந்த சபையினுடைய அந்த குடும்பத்தை உடைத்து போடுகிறீர்கள். அப்போ சர்ச் இஸ் அ பேஸ்ன்னு சொன்ன அந்த பேஸை உடைச்சிட்டா, ஒரு விமான தளத்தை உடைத்து விட்டால் விமானம் எப்படி தரையிறங்க முடியும்? அது எப்படி பல நாடுகளுக்கு கடந்து செல்ல முடியும்? அதே போல தான் உங்களுடைய சர்ச் பேஸை நீங்களே உடைச்சிட்டிங்கன்னா அப்புறம் எப்படி ஒரு நல்ல ஆராதனை கிடைக்கும்? எப்படி அந்த பாஸ்டர் சந்தோஷமாக பிரசங்கம் பண்ண முடியும்? எப்படி அங்கே ஊழியங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற முடியும்? உலகத்தில் இப்படி காரியங்கள் நடந்து எத்தனை சபைகள் மூடப்பட்டிருக்கிறது தெரியுமா? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுது, யூஎஸ்ல ஒரு வருடத்திற்கு 1500 போதகர்கள் ராஜினாமா செய்கிறார்களா. நிச்சயமா இது பழைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், ரொம்ப கூட இருக்கணும். ஏனென்று சொன்னால் சபைக்குள்ளே இருக்கிற அந்த
பிரிவினைகள், டென்ஷன், மக்களுடைய காசி, பாஸ்டரை குறை சொல்றது, இவைகள் எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ண முடியாம மென்டலாக ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி அநேக போதகர்கள் ஊழியத்தை விட்டு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். பாஸ்டர் வேலைக்கு யாரும் வரமாட்டேன்றாங்க. இன்றைக்கி நம்ம ஊர்லேயும் கவனிச்சு பாருங்க, பாஸ்டர்ஸ் பிள்ளைங்கெல்லாம் யாராவது பாஸ்டர் ஆகுறாங்களா பாருங்க. ஏதோ 1-2 ஃபேமிலி தான். மற்றபடி எல்லாம் நான் இன்ஜினியராக போகிறேன், டாக்டராக போகிறேன், காசு கொடுக்குறப்பா நீங்கள் ஊழியத்தை செய்யுங்க, நான் வெளியே இருந்து சப்போர்ட் பண்ணுறேன், தயவுசெய்து என்னையே பாஸ்டராக இருக்காத சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிற பிள்ளைங்க தான் 190 ஃபேமிலி அப்படி தான் இருக்குது. பாஸ்டர்ஸ் சில்ட்ரன், பிகாஸ் தே ஹேட் ஜாப் ஆஃப் பாஸ்டர். இட்ஸ் நாட் ஈஸி, இட்ஸ் நாட் ஈஸி. 1 கொரிந்தியர் 3:15-16 வாசிக்கலாம். நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருக்கிறார் என்றும் அறியாதிருக்கிறீர்களா? ஒருவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தால் அவனை தேவன் கெடுப்பார். தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்தமாய் இருக்கிறது, நீங்களே அந்த ஆலயம். கவனிங்க, இல்லை நம்ம நிறைய பேர் இந்த வசனத்தை தவறாக புரிந்து கொள்ளுகிறோம். நீ தேவனுடைய ஆலயம் என்று போடவில்லை, நீங்கள். நிறைய பேர் நீ தேவனுடைய ஆலயம் தான் பாருங்க, உங்க சரீரம் தேவன் சொல்லவில்லை ஆண்டவர். நீங்கள் குரூப் ஆஃப் பிலீவர்ஸ், விசுவாசிகளின் ஐக்கியம், கூட்டம், சர்ச், எக்லீஷியா, நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய். ஒருவன் இந்த ஐக்கியத்தை, ஆலயத்தை, சபை கூடுதலை, சபைக்குள்ள இருக்கிற மக்களை, அந்த சபை ஊழியத்தை கெடுப்பான் என்று சொன்னால் தேவன் அவனை கெடுப்பார். ஆங்கிலத்தில் போட்டு God will destroy him, destroy that family. அதனாலதான் சர்ச் மினிஸ்ட்ரியில் தயவு செய்து விளையாட ஏதோ பயங்காட்டுறதுக்காக சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க. சரித்திரத்தை நீங்கள் திருப்பி பாரு. சபைகளை அழிக்க முற்பட்டவர்கள், பிரிவினைகளை உண்டாக்கினவர்கள், அவங்க எல்லாம் சமீபத்தில் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் நான் வாசித்த ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு ஆலயத்தில் போதகர் 10 நிமிடம் கூட பேசிவிட்டார் என்று சொல்லி அந்த சர்ச்சில் இருக்கிற மிகுந்த ஒரு பெரிய பணக்காரர் அவரை பிடித்து அடித்தாராம். சர்ச் சுருக்கமாக சொல்கிறேன், கடைசியில் அவருடைய வாழ்க்கையின் முடிவில் அவ்வளோ பெரிய ஊர்லேயே பெரிய பணக்காரன் டீ குடிக்க காசு இல்லாமல் தெருவில் அந்த டீக்கு கூட பிச்சை எடுத்துக்கொண்டு நிலைமைக்கு போய்விட்டார். மாஸ்டர் அப்பாவி மனுஷன், திருப்பி அடிச்சிருக்க மாட்டார், திரும்ப கேட்டிருக்க மாட்டார், பாவம் போல் அவர் மறுபடியும் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டு. ஆனால் கர்த்தர் இவைகள் எல்லாவற்றையும். That's why we should not play with the anointed man of God. That's why David said, அவர் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவராமே, ஆனால் அவர் சவுல் என்ன பண்ணார், இவரை கொலை பண்ணுறதுக்கு அவர் சுற்றிட்டு இருக்கிறார். ஆனால் தாவீது சொல்ல, அவன் கொலை பண்ணிட்டு அவன் என்ன வேணாலும் பண்ண போகிறான், அது கர்த்தருக்கு அவர் பதில் சொல்லிக் கொள்வார். ஆனால் அவர் தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர், அவரை நான் தொட மாட்டேன், மேலே நான் கை போட. தாவீதுக்கு இந்த ஞானம் இருந்தது. தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணின தேவனுடைய ஊழியக்காரனுக்கு விரோதமாக பேசக்கூடாது, எதையும் செய்யக்கூடாது என்பதை அறிந்திருந்தது. ஆகவே தான் நீங்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, ஒருவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தால், இந்த தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு யாரை பொறுப்பாக வச்சிருக்கிறார்? பாஸ்டர். தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுக்கும் பொழுது the pastor is suffering, ministry is suffering, people are suffering. இந்த சபை ஊழியம் கெட்டு போகிறது. ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, தேவன் அவனை கெடுப்பார். தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்தமாக இருக்கிறது. Play with the church and the pastor. We are the temple of God. இப்படிப்பட்ட குறைகளை சொல்லி தெரிவது, சபைக்குள்ளே பிரிவினைகளை உண்டாக்குவது, இதெல்லாம் யாருடைய வேலை தெரியுமா? பிசாசனுடைய வேலை. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12:10 இவ்வாறாக நம்ம வாசிக்கிறோம். அப்பொழுது வானத்திலே ஒரு பெரிய சத்தம் உண்டாகி, இப்பொழுது ரட்சிப்பும் வல்லமையும் நமது தேவனுடைய ராஜ்யமும் அவருடைய கிறிஸ்துவின் அதிகாரமும் உண்டாயிருக்கிறது. இரவும் பகலும் நம்முடைய தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய சகோதரர் மேல் குற்றம் சுமத்தும் பொருட்டு அவர்கள் மேல் குற்றம் சாட்டுகிறவன் தாழ தள்ளப்பட்டு போனான். வாசிக்கிறோம், ஆங்கிலத்தில் போட்டிருக்கிறது, the accuser of our brethren. யார் அது? தானை பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கு. The accuser of the brethren, சகோதர சகோதரிகளை பற்றி எப்போதும் குறை சொல்லுகிறவன், day and night. ஆனால் அவனுடைய முடிவு என்ன? has been cast down. அப்படி இரவும் பகலும் குற்றம் சுமத்துகிறவன் தாழ தள்ளப்பட்டு போனான். இந்த பிசாசனுடைய வேலை கிரிட்டிசைசிங், கண்டமிங், எப்போதும் குற்றம் கண்டுபிடித்து கொண்டிருக்கிறது. எங்க போவோம் பாருங்க, தாழ தள்ளப்பட்டு போனானா. அது வேணாம், இது நம்முடைய ஜாப் இல்லை, இது சாத்தானுடைய வேலை.
வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12:10 அண்டர்லைன் பண்ணி வைத்து. அதனால் சபையை பாதுகாக்க வேண்டியதான் நம்முடைய ரெஃப்யூஸ் டு லிசன் டு காசிப். அதாவது உங்களிடத்துல வந்து ஏதாவது காசிப் பண்ணி பார்த்தீங்களா, அவங்கள பார்த்தீங்களா, பிள்ளைங்களை பார்த்தீங்களா, அப்படி இப்படின்னு இல்லை அவரை பார்த்தீங்களா, எல்டரை பார்த்தீங்களா, அவர் பார்த்தீங்களா, இப்போ அப்போ அப்படி இருக்கிறார் இப்படி ஏதாவது காசிப் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா தைரியமாக சொல்லுங்கள், ப்ளீஸ் ஸ்டாப், ஐ டோன்ட் நீட் டு ஹியர் திஸ். இதை நான் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, வேறு ஏதாவது பேசலாமான்னு சொல்லுங்கள். பீப்புள் ஹூ காசிப் டு யூ வில் காசிப் அபவுட் யூ. மற்றவர்களை பற்றி உங்களிடத்தில் குறை சொல்லி கொண்டிருக்கிறவர்கள், தூற்றி கொண்டு திரிகிறவர்கள், நாளைக்கு உங்களையும் பற்றி வெளியே போய் அப்படி தான் பேசுவாங்க. Proverbs 20:19 நம்ம வாசிக்கிறோம், தூற்றிக்கொண்டு திரிகிறவன் ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துவான், ஆதலால் தன் உதடுகளினால் அலப்புகிறவனோடு கலவாதே. தன் உதடுகளினால் அலப்புகிறவனோட கலவாதே. Therefore do not associate with one who flatters with his lips. காசிப் பண்ணுறவங்க உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்க வேணாம். வாட்ஸ்அப்பில் காசிப் பண்ணாலும் சரி, எதில் காசிப் பண்ணாலும் சரி, ஃபோனை கீழே வச்சுட்டு போயிருங்க, இல்லை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிருங்க. Don't waste your time. Don't lose your anointing. உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை இழந்து போகாதாரு. அப்படிப்பட்ட மக்கள் இடத்துல அன்போடு சொல்லுங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் நமக்கு தேவை. கர்த்தர் பார்த்துக்கொள், இதெல்லாம் நமக்கு வேணாம் பிரதர், வேறு ஏதாவது நம்ம பேசலாம். நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா, குடும்பம் நல்லா இருக்கு, வேறு ஏதாவது பேசலாம். ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை பற்றி, ஊழியக்காரனை பற்றி, ஆண்டவருடைய சபையை பற்றி, சபையில் இருக்கிற மக்களை பற்றி, இது நம்ம பிஸ்னஸ். அப்படி பேசணும், வாங்க நேராக பாஸ்டர்கிட்ட போய் உட்காந்து பேசுவோம், சரி பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும். சர்ச்சினுடைய ஒற்றுமையை நம்ம பாதுகாப்போம். இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழி இருக்குது அதை செய்வோம். நம்ம தான் நீங்கள் செய்யணும். ஸ்டாண்ட் வித் யோர் பாஸ்ட். உங்களுடைய போதகரோடு கூட எழும்பி நில்லுங்கள். Don't criticize, find fault always. There are no perfect pastors and leaders. எங்கே போனாலும் நல்ல போதகர்கள் எங்கே போனாலும் இருக்க மாட்டாங்க. Pastors are given the impossible task of trying to make everyone happy. சபையில் இருக்கிற எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்தினா அது எந்த போதகராலையும் முடியாது. ஈவன் இயேசு கிறிஸ்துவாலேயே அது முடியலை. இயேசு கிறிஸ்து எல்லாரோடையும் சமாதானமாக இருந்தார் இல்லை. அப்படி சமாதானமாக இருந்தால் அவரை கல்லெறிந்து கொண்டிருக்க மாட்டாங்க, சிலுவையில் அறைந்திருக்க மாட்டாங்க. எங்கே போனாலும் இவர் பிசாசு பிடித்தவர் என்று சொல்லி அவரை திட்டிக் கொண்டிருந்தார்கள். அவருக்கு விரோதிகள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. எல்லாரும் இயேசுவை நேசிக்கவில்லை. இதே போல் எல்லாரும் பாஸ்டர் நேசிக்க மாட்டாங்க. பாஸ்டர் அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சமாதானமாக எல்லாரையும் சமாதானப்படுத்துறது, சந்தோஷப்படுத்துறது பாஸ்டருக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையில் அது ஒரு முடியாத ஒரு வேலை, கஷ்டமான ஒரு வேலை. இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டாஸ்க். Pastors and leaders will one day stand before account. Pastors and leaders அவங்க கர்த்தருக்கு முன்னாடி நின்று ஒரு நாள் அக்கௌண்ட் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் அந்த பாஸ்டர்ஸ் அண்ட் லீடர்ஸ் சொன்னதை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கடைப்பிடிச்சிங்க, நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒத்துழைச்சிங்க, நீங்களும் கர்த்தருக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் கணக்கு. சபையினுடைய யூனிட்டியை காத்துக்கொள்வது நம்முடைய வேலையாக இருக்கு. வேண்டிய முக்கியமான ஒரு வேலை தனத்தை காத்துக்கொள்வது, ஒரு மனப்பாட்டிற்காக ஒத்துழைப்பது. சர்ச்சில் இருக்கிற உங்களுடைய பாஸ்டர் leaders, musicians, church elders, volunteers, music team, churchல உள்ள டீம் எல்லாருக்காகவும் ஜெபம் பண்ணுங்க. தினந்தோறும் ஜெபம் பண்ணுங்க. இருந்தாலும் என்கரேஜ் பண்ணுங்க, ஒருவரையும் உற்சாகப்படுத்துங்க, அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க, உங்களுடைய அன்பை காட்டுங்க. ஒரு சின்ன கிஃப்ட் வாங்கி கொடுத்து உற்சாகப்படுத்துங்க, தோளில் தட்டி கொடுத்து உற்சாகப்படுத்துங்க, உங்கள் ஒரு வாட்ஸ்அப் டெக்ஸ்ட் ஒன்று பண்ணி உற்சாகப்படுத்துங்க. நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எல்லா சர்ச்சுமே நல்ல ஹெல்த்தியாக நல்லபடி போய் கொண்டிருக்கும். 1 தெசலோனிக்கேயர் 5:12-13 வாசிக்கலாம். அன்றியும் சகோதரரே, உங்களுக்குள்ளே பிரயாசப்பட்டு கர்த்தருக்குள் உங்களை விசாரணை செய்கிறவர்களாய் இருந்து உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறவர்களை நீங்கள் மதித்து அவர்களுடைய கிரியை நிமித்தம் அவர்களை மிகவும் அன்பாய் எண்ணிக்கொள்ளும்படி உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறோம். அவர்களுடைய கிரியைகளின் நிமித்தம் அவர்களை மிகவும் அன்பாய் எண்ணிக்கொள்ளும். கர்த்தருக்குள் உங்களை விசாரணை செய்கிறவர்களாக இருந்து உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறவர்கள். புத்தி சொல்லுகிறவர்கள்னா இங்கே டீச்சிங், எக்ஸார்டேஷன், அறிவுரை சொல்லுகிறவர்கள், ரீச் பண்ணுறோம். மாஸ்டர்ஸ் உங்களை நீங்கள் மதிக்கணும், அன்பாய் வைத்து கொள்ள வேண்டும் சொல்லி கடைசியில் அவர் சொல்லுகிறார், உங்களுக்குள்ளே சமாதானமாக இருங்க. என்ன அர்த்தம்? போட்டுக்கிட்டு இருக்க சமாதானமாக இருங்கள் என்று சொல்லி அர்த்தம். ஹல்லேலூயா. டியர் சில்ட்ரன் ஆஃப் காட், நமக்கென்று கொடுக்கப்பட்டது சர்ச்சை காத்துக்கொள்ளும். நான் இருந்த சபையில் 7 ஆண்டுகள் சர்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபேமிலியை அங்கே போய் அட்டன் பண்ணேன். சர்ச் 9 மணிக்கு ஆரம்பிக்கும், ஆனால் 8:45
8:30 இருப்பேன். மாதிரி சர்ச் 1 மணிக்கு முடியுதுன்னா 1:30 மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு இருக்கிறேன். எந்த அளவு ப்ரொஃபஸர்ஸாக இருந்தோம், இருந்தாலும் உட்காந்து எல்லா வேலைகளையும் செய்து கொடுத்து கொண்டு வாயை சுருட்டி அவட்டையும் செய்து அப்படி பாஸ்டருக்கு ஒரு வலதுகரமாய் நாங்கள் இருந்தோம். அப்படிதான் நான் இருந்தேன். I loved this church so. இன்றைக்கும் என்னுடைய பாஸ்டரோட நான் உறவு வைத்திருக்கிறேன். இந்த வருஷம் கூட ஜனவரியில் அவரை போய் நான் விசிட் பண்ணி அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை ஃபோனில் அப்பப்போ பேசிக்கும். என்னுடைய பாஸ்டர் இன்றைக்கு என்னைய யூடியூப்ல என்னுடைய ப்ரீச்சிங் சேனலில் உடனே ஃபோன் பண்ணி ஜேகே வாட் ஹேப்பன் டு யூ கேட்பார். நல்லா இருக்கீங்களான்னு சொல்லி விசாரிப்பேன். இன்றைக்கு நான் என்னுடைய மெய்ப்பனுடைய என் உறவை காத்துக்கொள்கிறேன், மெயின்டைன் பண்ணிக்கொண்டு. I love my church, I love my dear children of கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த மக்களுக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். எனக்கு ஆன்லைன் சர்ச் ஆரம்பித்ததுனால என்னுடைய சபை அங்கத்தினர்கள் மட்டுமல்ல, நிறைய நண்பர்கள் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறீர்கள். அநேகர் இந்த செய்திகளை கேட்கிறீர்கள். நீங்கள் எல்லாருமே எங்களுடைய ஆன்லைன் சர்ச் மெம்பர்ஸாக நீங்கள் இருக்கிறீங்க. டிஸ்டன்ட் எஜுகேஷன் கர்த்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. செல்லுகிற சபைகளிலே உங்களாலே நன்மை உண்டாகட்டும், ஐக்கியம் உண்டாகட்டும், உங்களுடைய சபை பாதுகாக்கப்படட்டும். உங்கள் பாஸ்டரை அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க, தட்டி கொடுங்க. அவர் இன்னும் நன்றாக கர்த்தருக்கு என்ற ஊழியம் செய்யும். RCWC சர்ச் மெம்பர்ஸ் இந்த 36ஆம் ஆண்டிலே தொடர்ந்து என்னோடு கூட கர்த்தருக்காக பெரிய காரியத்தை செய்யும்படி எழுப்பி நில்லுங்கள். எனக்காக ஜெபியுங்கள். என்னோடு கூட சர்ச்சில் வைக்கிற சபையில் உங்களோடு கூட கலந்து மக்களை காட்டுங்கள். கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் ஒழிய நடக்க நீங்கள் உதவி, நீங்கள் காரணமாயிருங்கள். Enjoy your blessings through the church, through this church. I bless every one of you. Hallelujah. ஒருவேளை முடிந்தால் உங்கள் வீடுகளில் எழுப்பி நின்று என்னோடு கூட சேர்ந்து பாடுங்கள். Then sings my soul, how great thou art. Hallelujah. என் நெஞ்சமே நீ பாடி துதி செய்வாய் என் நேசரின் மாமேன்மையை. Hallelujah. எல்லாரும் என்னோடு கூட சேர்ந்து பாடி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரித்து ஜெபித்து நம்ம முடிக்கலாமா? Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Sing this song with me. Hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Everybody sing. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art,
அன்பின் தகப்பனே, இவ்வளவு நேரம் உம்மை நாங்கள் பாடி துதித்து ஆராதிக்க நீர் பாராட்டின கிருபைகளுக்காக கொடாகுடி கொடாகுடி. 35 ஆண்டுகள் கர்த்தர் நீர் எங்களை வாழ வைத்தீர், நடத்தினீர், முன் சென்றீர். சமூகம் எங்களுக்கு முன்பாக நன்றி செல். நீர் கொடுத்த ஆத்துமாக்களுக்காக நன்றி, நீர் உருவாக்கின ஆத்துமாக்களுக்காக நன்றி, தலைவர்கள், போதகர்கள், ஊழியக்காரர்களுக்காக நன்றி. ஆசீர்வாதங்களை கோடி கோடியாக நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம். நன்றி. Help us to protect our churches. செல்கிற எங்கள் சபைகளை பாதுகாக்க எங்களுக்கு கிருபை தார். நீர் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களை பொக்கிஷமாக எண்ணி பாதுகாத்துக்கொள்ள, ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் கிருபை தருவீரார். தொடர்ந்து இந்த வாரம் முழுவதும் உடைய கிருபை எங்களோடு கூட இருக்கட்டும். கர்த்தருடைய கரம் சமூகம் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் முன்பாக செல். புதிகன வல்லமை மகிமை புகழ் எல்லாவற்றையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே பிதா. ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் தவாகிய தேவனுடைய அன்பு பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்யோன்யமும் ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடு கூட இப்பொழுதுமே சதா காலம். Hallelujah. God bless every one of you. Thank you for joining the special service. என்றதுனால நேரம் அதிகமாய் ஆகிவிட்டது, பொறுத்து கொள்ளுங்கள். லிங்கை கண்டிப்பாக மற்றவர்களும் ஷேர் பண்ணுங்க. அநேக மக்கள் சபையினுடைய சத்தியத்தை குறித்து தெரிந்து கொள்ளட்டும். இது செப்டம்பர் மாதம் சர்ச் மாதன்றதுனால சர்ச்சினுடைய டீச்சிங்கை உங்களுக்கு பண்ணுறேன். ஏன்னா நீங்கள் பாஸ்டர், நான் தான் இப்படிப்பட்ட செய்திகளை, சபை குறித்த செய்திகளை பாஸ்டராக இருக்கிறதுனால நான் தான் கொடுக்க முடியும். என்னுடைய கடமையாக இருக்கு. இவைகளை சொல்லிக் கொடுக்கும்படிக்கு ஆவியானவர் எனக்கு கட்டளை எடுக்கிறார். நான் கீழ்ப்படுகிறேன். ஒரே ஒரு சண்டையை பொறுத்து கொள்ளுங்கள். அதன் பின்பு மற்ற நார்மல் மெசேஜஸ் நம்ம கேட்கலாம். கர்த்தருடைய கிருபை ஆசீர்வாதம் அங்கே இருப்பதாக.